वेदान्तलक्ष्मणमुनीन्द्रकृपात्तबोधं तत्त्वादयुग्मदधीरुगभृङ्गराजं त्रय्यन्तयुग्मगदभूरिवरिश्रवन्तं श्रीरङ्गलक्ष्मणमुनिं शरणं प्रपद्ये श्रीमच्छ्रीवादयोगीश्वरमणिकरुणालब्धवेदान्तयुग्मं श्रीमद्वेदान्तरामानुजगुरुपदयोरर्पितस्वात्मभारं श्रीमच्छ्रुत्यन्तरामावतिमुनिमुने प्राप्तमोक्षाश्वन्तं श्रीमच्छ्रीवादरामावतिमुनिमुनिं संश्रये ज्ञानवाद्धिं श्रीमद्वेदान्तरामानुजगुरुपदयोरर्पितवेदान्तयुग्मं श्रीमच्छ्रीवादयोगीश्वरगुरुपदयोरर्पितस्वात्मभारं श्रीमच्छ्रीरङ्गनाथाख्वयमुनिकृपया प्राप्तमोक्षाश्वमन्तं श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिमपदं संश्रये देशिकेन्द्रं श्रीलङ्केशपदेतवर्पितफलं श्रुत्यन्तरामानुज श्रीयोगीन्द्रगुरुत्तमेन विनः श्रुत्यन्तविद्यात्मनः प्राप्तश्रुत्यपदं सयुग्महृदयं श्रीवादरामानुजात् श्रीवादमुनीन्द्रदेशिकमणिं श्रेयोनिधिं तं श्रेये श्रीकृष्णदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं वेदान्तलक्ष्मणमुनीन्द्रकृपात्तबोधं त्र्यन्तदेशिकेतीन्द्रषडारिमूर्तिं गोपालदेशिकशिखामणिमाश्रयामः। श्रीरङ्गनाथगुरुपादसरोजगंसं वेदान्तदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं श्रीमद्यतीन्द्रषडगोपदयावलम्बं वेदान्तलक्ष्मणमुनिं शरणं प्रपद्ये। परिजाय भाष्यकाराय प्रणतात्तिं विधून्पते ब्रह्मतन्त्रस्वतन्त्राय द्वितीयब्रह्मणे नमः। श्रीमल्लक्ष्मणयोगीन्द्रसिद्धान्तविजयध्वजं स्वामित्रकुलोद्भूतं वददार्यमहं भजे। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्केयकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सरिसत्तां तदागति अस्मद्गुरुपरमगुरूण्यतिवरपूर्णोदयावणं रामं पद्माक्षयनाथ षडजित्सेनेचरमारमापदीं वन्दे। सन्तु मे देवदत्तात्त्वदीयाः दयातरङ्गाणुचराकटाक्षाः चरोत्रेषु पुंसाममतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संशतकामधेनुं तच्छ्रीरङ्गपुत्रीशरणत्राणशेखराः जयन्ति भुवनत्राणपदपङ्कजरेणवः। भरताय परं नमोऽस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्तिभाजां यद्भग्नमशेषतं पृथिव्यां प्रथितो राघवपादुकाप्रभावकः विविष्टुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षाक्षमां करुणया कवनाभिवाण्यां गोदावनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। मेयर्बुगळ் வில்லிபுத்தூராடிப்பூரம் மேன்மேலும் மிக விளங்க விட்டு சித்தன் தூய திருமகளாய் வந்தரங்கனார்க்கு துழாய் மாலை முடிசூடி கொடுத்த மாதே நேயமுடன் திருப்பாவை பாட்டாரைந்தும் நீ உரைத்ததை ஒரு திங்கள் பாமாலை ஆயபுகழ் 143 அன்புடனே அடியேனுக்கருள் செய் நீயே. ராமானுஜதயா பாத்திரம் ஞான வைராக்கிய பூஷணம் श्रीमद् वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयावणमध्यमां मत्पदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहदश्चैत्राणि गणाय मेने मद्गुरोर्भगवतो श्रीजगदिन्दो गौरामानुजस्य चरणं शरणं प्रपद्ये। मातापितायुवदयस्तनया विभूतिः तद्वं यदेवनेन वदन्भयानां आद्यस्य न कुलपतेर्गुणाभिरामुं श्रीमत्तरङ्गिगुणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं दरचमगदाक्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिधारगुणशेखरयोगिवाखान् भक्ताङ्घ्रिरेण प्रगाढेतीन्द्रविश्रां श्रीमत्पदाङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ती सोच्छिष्टायां सृजनिगलितं व्याबलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदादश्चैन वैरमिदं भूये वास्तु भूयः अन्नवयल புதுவையாண்டாடலங்கற்கு பண்ணு திருப்பாவை பல்வதியம் இந்திசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நட்பா மாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளை சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியுருள வல்ல பல்வளையாய் நாடி நீ வேங்கடவர்க்கென்னை விதி என்னையும் மாற்றம் நாம் கடபா வண்ணமே நல்கு. தூமணி மாடத்துச் சுற்றும் விளக்கரிய தூபங்கமழத்து இகடமேல் கண் வளரும் மாமான் மகளே மணிக்கதவம் தாழ் இரவாய் மாமீர் அவளை எழுப்பீரோ உன்மகள்தான் பூமையோ அண்ணிச்செவிடோ நந்தலோ ஏமப்பெருந்தியில் மந்திரப்பட்டாளோ மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தனன் என்று நாம் அம்பளவும் நலிந்தேதோரெம்பாவாய். 4வது தோழி எழுப்பிறாள் ஆண்டாள். பாகவதாளுக்கு மங்களாசாசனங்கள். 9வது பாசுரம் 6, 7, 8, 9வது 4வது தோழி இவள். பகவத் விஷயத்துக்கு புதியவள், பழமை இருந்து புதுமை பாவிப்பவள்.
அதன் பிறகு கண்ணனாலே வேண்டற்பாடுடையாள் ஒருத்தி, 3 பேராச்சு. இவள் 4வது. இவள் எப்பேற்பட்டவள் அப்படின்னு கேட்டால், மாமான் மகளேன்னு அந்த சம்போதனத்தாலே, அது மட்டும் இல்லாமல் பாசுரத்தோட முன்பாதியில் துயிலடமேல் கண்வளரும் மாமான் மகள், நல்ல அழகான மணிமாடத்திலே தூபங்கமழ சுற்றும் விளக்கரிய துயிர்தனை மேலே கண்படக்கூடிய மாமான் மகள்ங்கத்தாலே வியாக்கியானங்கள் அழகாக அனுபவிக்கிறார். நாம் வேணும்னா கண்ணன் தானே வரட்டும், நாம் போக வேண்டியதில்லை அப்படின்னு கிடைக்கிறாள்னு சொல்கிறான். இன்னொரு விதமான வியாக்கியானம், மைத்துணமை முறையுடையாள் ஒருத்தியை எழுப்புகிறாள். மைத்துணமைனாக்க அவனுக்கு பிரியமான நாயகின்னு இந்த இடத்துல அர்த்தம், அச்சினின்னு அர்த்தம் கிடையாது. மைத்துணமை முறை உடையாள் ஒருத்தியை எழுப்புகிறாள்னா, மாமான் மகளேன்னு சம்பந்தத்தை சொன்னத்தாலே அந்த உறவு முறையை சொல்லி எழுப்புகிறாள்னு அது ஒரு வியாக்கியானம். இவ்வாறெல்லாம் ஆண்டாள் இங்கு திருவாய்ப்பாடியிலும் ஒரு பிரகிருதி சம்பந்தத்தை அபேட்சிக்கிறாள்னு வியாக்கியானம் பண்ணுறான். இப்படி ரொம்ப அழகான வியாக்கியானங்கள். முன்பாசுரத்தில் எழுப்பும் போது, அந்த பெண்ணை எழுப்பும் போது, தேவாதி தேவனை சென்றிடாம் சேவித்தாள் ஆவாதென்றாதா என்றுள். தேவாதி தேவன் கச்சே தேவப்பெருமாள்னு சொல்கிறது. கோயில் திருமலை பெருமாள் கோயில், திருநாராயணபுரம், ஸ்ரீ வைஷ்ணவாளுக்கு முக்கியமானது விதேசங்கள். அதனால்தான் சுவாமி தேசிகன் கோயிலுக்குன்னு, திருமலைக்குன்னு, பெருமாள் கோயிலுக்குன்னு, திருநாராயணபுரம்னு தனித்தனி பாசுரங்கள் சொன்னதை தேசிகன் பண்ண மங்களாசாசன ஸ்லோகங்கள்னு சொல்லி, நாளையும் சேர்த்து சொல்லக்கூடிய ஸ்ரீரங்க மங்கள நிதியும் கருணாநிவாசம் ஸ்ரீ வெங்கடாத்ரி சிகராலய காலமேகம் ஸ்ரீஹஸ்திசைல சிகரோஜ்வல பாரிஜாதம் ஸ்ரீசம் நமாமி சிரசா எதுசெய்த தீபம்னு தொழும் அத்திசை உற்று நோக்கியேன்னு கோயில் திருமல பெருமாள் கோயில் திருநாராயணபுரம் பக்கம் திரும்பி, இல்லைன்னா தெற்க வடக்க அப்படி வரிசையாக பண்ணுவாள் 4 பக்கத்துக்கு முன்னால். திருநாராயணபுரம் எல்லாருக்கும் இந்த பக்கம்தான் இருக்குது. செய்யச்சே 4 திக்குகளையும் சேர்த்து வணங்கிறது மாதிரி அந்தந்த பெருமானை தியானம் பண்ணி சேவிக்கிறதுன்னு ஒரு வழக்கம் சம்பிரதாயத்தில் இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்கான். சந்தியாவந்தனம் முடிஞ்ச உடனே 4 பெருமாளையும் சேவிக்கிறதா. நாம் போய் சேவிக்கிறோமோ இல்லையோ, இந்த இடத்துல சேவிக்கிறோம். ஊர் பெருமாளை சேவிக்கிறனா கூட இவா 4 பேரையும் மனசால ஸ்மரிக்கிறோம், சேவிக்கிறதா. அப்படி ஆரம்பிச்சிருக்கா. அந்த மாதிரி தேவாதி தேவன்னு சொல்லச்சேன் தேவப்பெருமாளை சொல்கிற வழக்கம். ஞாசதசகம் அது தேவப்பெருமாள் விஷயம்னே சம்பிரதாயம். ஞாச விம்சதி பிரபத்தியை பற்றி விஸ்தாரமாக பேசுறது. தேசிகன் சரணாகதி தத்துவத்தை படபடி பேசியிருக்க. அதில் ஸ்தோத்திரங்களாக பேசினதில் ஞாசதசகம், ஞாச விம்சதி, ஞாச திலகம், அதை தவிர சரணாகதி தீபிகை, இதை தவிர அந்தந்த ஸ்தோத்திரங்கள் அங்கங்கே சொல்கிறார். எந்த பெருமாளை பேசினாலும் முதல்ல பிரபத்தியேன்னு நடுவில் ஒரு ஸ்லோகம் வந்துடும். பிராட்டியை சொன்னால் முதல் ஸ்லோகம் பிரபத்தியே, கோதாஸ்துதியில் முதல் ஸ்லோகத்தில் பிரபத்தியே, பூஸ்துதியில் முதல் ஸ்லோகத்தில் பிரபத்தியே இல்லையா. மானாதீத பிரசித விபவாம் மங்களம் மங்களானாம் பக்ஷபீடீம் மதுவிஜயினோ பூழயந்தீம் சுகாந்தியா பிரத்யக்ஷ அனுஸ்லவிக மகிம பிரார்த்தினீனாம் பிரஜானாம் ஸ்ரேயோமூர்த்திம் ஸ்ரீயம் அசரணா துவாம் சரண்யாம் பிரபத்யே. சங்கல்ப கல்பலதிகாம் அவதிக்ஷமாயாக ஸ்வேச்சா வராகவைஷீம் சுலபானுகம்பாம் விஸ்வஸ்ய மாதரம் கிஞ்சன காமதேனும் விஸ்வம்பதாம் பூமி பிராட்டியை அசரணா சரணம் பிரபத்யே. ஸ்ரீ விஷ்ணு சித்திர குலநந்தன கல்பவல்லீம் ஸ்ரீ ரங்கராஜ ஹரிச்சந்தன யோகதிருஷ்யாம் சாட்சாட்சமாம் கருணையா கமலாமிவாண்யாம் கோதாவனன்ய சரணா சரணம் பிரபத்யே. ஹயகிரீவ ஸ்தோத்திரத்தை எடுத்துட்டா முதல்ல மூர்த்தி தியானம். அந்த பெருமாள் தன் ஹிருதயத்தில் வந்து வசிக்கணும்னு சொல்கிறது. சொல்லி முடித்து ஒரு 4 ஸ்லோகங்களில் இதை சொல்கிறார். முதல்ல தியானம் பண்ணுறார், வரணும்னு பிரார்த்திக்கிறார், வந்து ஹிருதயத்தில் இருந்தவனை வர்ணிக்கிறார். இந்த மாதிரி 4 ஸ்லோகம் சொன்ன உடனே
அதுக்கடுத்த ஸ்லோகத்தில் விசுத்த விஜான கணஸ்வரூபம் விஜான விஸ்ராணன பத்ததீக்ஷம் தயாநிதிம் தேகபுதாம் சரண்யம் தேவம் ஹயக்ரீவமகம் பிரபத்யே. அதே மாதிரி பாதுகாதேவி பிரபத்யே பாதுகாம் தேவீம் பதவித்யாமிவ ஸ்வயம் யாவத் பைதி தீனானாம் தேமானோ ஜகத்குரு. தயாதேவினா பிரபத்யே தம் கிரிம் பிராய ஸ்ரீனிவாசானுகம்பயா. இந்த மலையை பார்த்து குண்ண வேண்டி குளிர்மழை காத்தவன் நன்று ஞானம் அனந்தவிரான் பதன் சென்று திருவேங்கட மாமலை ஒன்றுவே தொழ நம்பினை ஓயுமேங்கத்தால அதை தொழணும், அதுக்கு பிரபத்தி பண்ணணும்னு பிரபத்தியே தம் கிரிம் பிராய ஸ்ரீனிவாசானுகம்பயா. குருதாத செவந்தியில் 800 சர்க்கராயுதம்னு சாய்க்கிற சரணாகதி தீபிகா தன்னூர் பாசுரம். அதில் சரணாகதி தீபிகா அத்தனை ஸ்லோகங்கள் 56 ஸ்லோகங்கள் 50 ஸ்லோகங்களுக்கு மேலே. அதில் முழுக்க பிரபத்தியை பற்றி பிரபத்தி சாஸ்திரார்த்தத்தை பற்றி ரொம்ப விஸ்தாரமாக பேசுகிறேன். பக்தியில் யோக்கியம் யமைச்ச நியமைச்ச விதாய சித்தம் சந்தோ ஜிதாசரதையா ஸ்வசாசு வர்க்காக பிரத்யாகத இந்திரியகணாக சில தாரணாஸ்துவாம் தியாத்வாதமாதியுகளே லோகைத்தி தங்கஷ்டம். பலபடி பேசுகிறேன். எல்லா பெருமாளுக்கும் அனுசந்தானம் நினைச்ச ஒரு இடத்துல பிரபத்தியை சொல்லுவேன். தேவப்பெருமாள் விஷயத்தில் சரணாகதிங்கிறதுக்காக ஞாச தசகம் நாம் நித்தியப்படி திருவாராதனத்தில் அனுசந்தானம் பண்ணுறோம். அடைக்கலம் 10 இல்லையா? 19ஆம் அவற்றில் பரியனக்கு கூடாமல் எத்திசையும் உழன்றோடி இடைத்து விடும் காகம்போல் முத்திதரும் நகரேழில் முக்கியமாக கச்சிதனில் அத்திகிரி அருளாளருக்கு அடைக்கலம் நான் புகுந்தேனே. தேசிக பிரபந்தத்தில் 8ஓ 9ஓ தேவப்பெருமாள் விஷயம். திருமந்திர சுருக்கு துவயச்சுருக்கு சர்மஸ்லோக சுருக்குன்னு திருமந்திரார்த்தம் தயார்த்தம் சர்மஸ்லோகார்த்தங்கள் தேவப்பெருமாள் விஷயம். ஸ்ரீவைஷ்ணவாளுடைய அனுஷ்டானத்தை பஞ்சகால பிரக்கிரியை சொல்லக்கூடிய பாசுரங்கள் ஸ்ரீவைஷ்ணவ வைணவ தினசரி, அது வரத பெருமாள் விஷயம். சம்பிரதாயத்துக்கு வேண்டிய அர்த்தபஞ்சக ஞானம், அது தேவப்பெருமாள் விஷயம். அதை தவிர அஸ்திகிரி மகாத்மியம். இப்படி தேசிக பிரபந்தத்திலேயே முக்கியமானது எல்லாம் தேவப்பெருமாள் விஷயம். கிடைக்கிற பிரபந்தங்கள் தேவநாதனுக்கு 7 பண்ணர், அதை விட இவருக்கு கொஞ்சம் கூட. இதை தவிர வரதராஜ பஞ்சாசம் இல்லையா? இத்தனை பண்ணியிருக்கார். ஞாசதசகமும் வரத பெருமாள் விஷயம்னு சம்பிரதாயம். தேவநாதனுக்கு 7 பண்ணர். பந்துகழல் அம்மானை பூசல் ஏசல் பரவு நவமணி மாலை இவையும் சொன்னேன்னு நவமணி மாலைன்னு ஒன்று சொன்னார். பிரபந்தங்களும் 9. நவமணி மாலை மும்மணி கோவர் 2 தமிழ். பந்துகழல் அம்மானை பூசல் ஏசல் தமிழில் வெவ்வேறு வெரைட்டி பாசுரங்கள், வெவ்வேறு வெரைட்டி பிரபந்தங்கள். ஆனால் அது கிடைக்கல. தேசிகனுடைய வார்த்தையால் அது பண்ணியிருக்கிறது தெரியாது. ஆரம்பத்திலேயே சம்ஸ்கிருதத்தில் தேவநாயக பஞ்சாசத் பண்ண சிந்தகைவர் பிராகிருதம் 100 கூறி செழுந்தமிழ் மும்மணிக்கோவை சிறிய சேத்துன்னு அந்த மில்சீர் 5 நகர் அமர்ந்தநாதன் அடியுரையால் அவன் அடிவேல் 50 தீன்னு தேவநாயக பஞ்சாசம். சிந்தகவன் பிராகிருதம் 100 கூறின்னு அச்சுத சதகம். அற்புதமான அச்சுத சதகத்தில் எடுத்துட்டா முதல்லேருந்து வேதாந்தார்த்தங்கள் தான் எல்லாம். ஸ்வரூப நிரூபக தர்மங்கள், நிரூபித ஸ்வரூப விசேஷங்கள், குணங்கள். ஆழமந்தால் எப்படி ஸ்தோத்திரம் பண்ணறோ அந்த மாதிரி பிராகிருதத்தில் பண்ணியிருக்கார் சுவாமி. அதாவது தேசிகனுக்கு சரணாகதியில் ஈடுபாடு. தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவாவென் தாதா என்பதோடு அழகான ஐதிஹ்யங்கள். ஆணு இரக்கம் செய்து அருள்வான் அப்படின்னு சொன்னான். என்று ஆராய்ந்து அருள் வியாக்கியானம் பண்ணான். விபீஷணாழ்வான் வந்தானா, சரணாகதி சர்வலோக சரண்யாய ராகவாய மகாத்மனே நிவேதையில மாம் கிப்தம் விபீஷணம் உபஸ்திதம் தெரிவியுங்கோள் அப்படின்னு சொன்னான். அவனிடத்திலே ராகவம் சரணங்கதா என்னை நிவேதனம் பண்ணுங்கோள்லாம் சொல்கிறான். சொல்லி விபீஷணாழ்வான் சரணாகதி பிரகரணத்தில் பெருமாள் ஒரு சபை நடத்துகிறார். யாரோட? வானர வீரர்களோடு கூட ஒரு சபை நடத்துகிறார். இவனை சேர்த்துக்கிறதா வேண்டாமன். எல்லாரும் வேண்டாங்கிறான். ரொம்ப அழகானது அபயப்பிரதான சாரம். உபய சம்பிரதாயத்திலையும் அபயப்பிரதான சாரம் இருக்குது. பெரியவாச்சான் பிள்ளை பண்ணியிருக்கார், சுவாமி தேசிகம் பண்ணியிருக்கார். பெரியவாச்சான் பிள்ளை அற்புதமாக தனிஸ்லோகி ராமாயணம், தனிஸ்லோகி வியாக்கியானம். ராமாயணத்தில் அவருக்கு எங்கே எடுத்தாலும் ராமாயண ஸ்லோகம் எடுப்பார். வியாக்கியானங்களில் 4000க்கும் வியாக்கியானங்களில் பார்த்தா ராமாயண பாசுரங்களை எடுத்து ராமாயண ஸ்லோகங்களை எடுத்து வியாக்கியானம் பண்ணுவார் பெரியவாச்சான். பாசுரப்படி ராமாயணம்னு ஒன்று, தனிஸ்லோகி ராமாயணம்.
இந்த மாதிரியெல்லாம் அவருடைய ராமாயண அனுபவங்கள். அதனால்தான் தேசிகரிடத்தில் போய் ராமாயணத்துக்கு ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துக்கு வியாக்கியானம் பண்ணணும்னாலாம் ஒரு ஐதிஹ்யம் சொல்லுவாள். அது சோழியன் பிடி இந்த சக்கையிடு சாய்ச்சனா சுவாமி அவ்வளவு ரசமாக சொல்லியிருக்கார். அதுவே போதும். அபயப்பிரதான கட்டத்தில் மட்டும் நமக்கும் இந்த பரம்பரைக்கும் வெம்பார் வழி ஞான சந்ததிகளுக்கும் பிள்ளான் வழி ஞான சந்ததிகளுக்கும் சற்றே சிறிது வித்தியாசம் இருக்குது. அதனால் அபயப்பிரதான கட்டத்தை மட்டும் வியாக்கியானம் பண்ணேன்னு இவர் அபயப்பிரதான சாதம் பண்ண அது வியாக்கியானம் அற்புதமான வியாக்கியானம் ஸ்லோகங்களுக்கு. அவன் பிரபத்தி பண்ணான். வானர வீரர்கள்ட்ட பெருமாள் கேட்டார், உன்னை சேர்த்துக்கணும்னா எல்லாரும் வேண்டாம் வேண்டாங்கிறான். சுக்ரீவ மகாராஜா முதற்கொண்டு வேண்டாங்கிறார். கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணி பேசினது ஜாம்பவான் கொஞ்சம் இப்படியுமா பேசினார். திருவடி மட்டும் பீஷ்ணாழ்வான முதல்ல தனக்கு வதம் ஆக்ஞாபித்த உடனே கூடான்னு தர்மத்தை சொன்னவனானத்தால் மமச்சா அவர் கொஞ்சம் அவனுக்கு சப்போர்ட்டாக பேசுகிறார். அப்போ தான் பெருமாள் நீங்கள்லாம் சொன்னேன், எனக்கு ஒன்று சொல்லணும்னு ஆசை இருக்குது சொல்கிறேங்கிறார். என்ன அப்படின்னா, மமச்சாப்யந்தராத்மாயம் சுத்தம் வேத்தி விபீஷணம். என் மனசு இவன் சுத்தங்கிறது தெரியுது. நல்ல சுத்தனாக வந்திருக்கான், மனசில் சுத்தியோட என்னையே ஆசிரியக்கணும்னு வந்திருக்கான், எனக்கு தெரியுது. அதுக்கப்புறம் ஒன்று சொல்கிறார், கன்க்ளூஷனாக ஒன்று சொல்கிறார். விபீஷணோவா சுக்ரீவ வந்து ஒருத்தன் கத்திருக்கான், அவன் அபயம் கேட்குறான். நான் கஷ்டப்படுறேன், வந்து உன் திருவடிகளை அடைஞ்சிருக்கேன், உன்னையே கதியாக வந்திருக்கேன்னு சொல்கிறான். நம்ம எல்லைக்குள்ளே உள்ளதா கஸ்தையேவ விதிஷ்டது, ஆகாசத்திலேயே நிற்கிறான். நம்ம அனுமதி கொடுத்த அப்புறம் தான் உள்ளே வர போகிறான். நமக்கு அனுகூலனாக இருக்கான். நம்மளை ஆக்கிரமிச்சுன்னு உங்களை தண்ணி போட்டுட்டு வரல அவங்க உள்ளுக்குள்ளே விடுக்கிட்டு வருதுன்னு அந்த மாதிரி பெருமாள் செய்கிறதுக்கு தான் எப்படி போகிறா எல்லாரும் ரொம்ப தள்ளிட்டு போவான். சில பேர் ஸ்திரீகள் ரொம்ப சாமர்த்தியம். இந்த பக்கம் ஒரு இடி இடிப்பா, அந்த பக்கம் ஒரு இடி இடிப்பா, நேராக பெருமாட்டம் போய் நின்றுடுவான். அது மாதிரி புருஷால் சில பேர் கைங்கறி பதால் வந்தால் நாமே வழிவிடுவோம். வேணும்னு இல்லை, அவளுக்கு பகவத் அனுபவத்தில் தொலை போய் தான் முதல்ல பார்க்கணும்னு ஆசை. சில பேருக்கு சினிமாவில் முதல் ஷோ பார்க்கணும்னு ஆசை உண்டு. ஆண்டவன் திருக்குறள் ஆண்டவன் சாய்ச்சாகவும் ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி ஆண்டவன் பெங்களூரில் பல நாட்கள் எழுதியிருந்தாயிருக்கு. 3 நாள் ஆவர்த்தி சதமே 1 வருஷம் எழுதியாகும் ஆண்டவன். 72 73 1 வருஷம் மெட்ராஸ் ஆசிரமத்தில் அங்கே கிரகபிரவேசம் ஆனவுடனே எழுதியிருந்தாச்சு ஆண்டவர். அது மாதிரி நிறையா நாள் பெங்களூரில் எழுதியிருந்தாச்சு. தமிழ் சினிமாலாம் பெங்களூர்லேயும் ரிலீஸ் பண்ணுவாள், இந்த ஊர்லேயும் ரிலீஸ் பண்ணுவாள். அங்கே சில தியேட்டர்களில் தமிழ் படம் தான் போடுவாள் ஒரு காலத்தில். இப்போ எல்லா இடங்களையும் சட்டம் கொண்டு வந்துவிட்டான் அந்தந்த லாங்குவேஜ் போடணும். அப்போ ஒருத்தருக்கு அவர் என்டிஆர் ரசிகர். அடிமை பெண்ணு ஒரு படம். முதல் ஷோ பார்க்கணும் அவருக்கு. எத்தனை ரூபாய் தான் இந்த காலத்திலே 200 ரூபாய் டிக்கெட் கொடுத்து வாங்கிட்டு பார்த்தாராம். ஆசிரமத்தில் இருப்பார், காத்தாத ஆராதனத்துக்கு இருப்பார். இந்த விடிய காத்தாத ஷோ அப்போ கிடையாது. காத்தாத 9 மணி மட்டும் ஸ்பெஷல் ஷோ போடுவாள். அதுக்கு டிக்கெட் எப்படியோ பிளாக்கில் வாங்கிட்டு போயிடுவார். 250 ரூபா கொடுத்து வாங்கிட்டு வாடணும்னு சொல்லியான். வருதா அவ்வளோ ஈடுபாடு அவனுக்கு. ஆசிரமத்தில் யாராரோ 1 ரூபா 2 ரூபா கொடுக்குறா, ரெண்டா குடும்பத்துக்கு வச்சுக்கலாம், ரெண்டா குடும்பம் அங்கே கூட்டிகிட்டு வரான் அப்படிம்பார். அப்பா அம்மா கொடுக்குறேன் வெடிக்க ஆண்டம் சில வார்த்தை சொல்லியாகும். 200 ரூபாயா இருக்காது, 100 ரூபாயா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆளுக்கு அதில் உற்சாகம் ஜாஸ்தி. அது இல்லையா, கஸ்தேவ விதிஷ்டத்தை சொன்னார். மமச்சா பெந்தரா பீஷ்ணோவா சுக்ரீவேரிவா ராவணஸ்த. நான் ஒன்று சொல்கிறேன், இவனை பற்றி கேட்டுக்கோ. வந்திருக்கிறவன் விபீஷணா இருக்கட்டும், ராவணனே வந்தார். ராவணனே வந்திருக்கட்டுமே. ஆணையினம் அதிஷ்டேட்ட. எந்த மகாராஜர் வேண்டான்னு சொன்னாரோ, மகாராஜா எல்லாருக்கும் பிரதிநிதி வானர வீரர்களுக்கு, அவரையே சொன்னார், இவனை அழிச்சுண்டு வா. தத்தமஸ்யாபயம் மயா. என்ன சுவாமி இவ்வளவு சொன்னோமே, இன்னும் அழிச்சுன்னுவான்னு சொல்கிறீரேன்னா, நான் அவன் வந்து கேட்ட உடனே அபயம் கொடுத்துட்டேன்னு. அவர் அபயம் கொடுத்துட்டேன்னு. விபீஷணாழ்வான் வந்தானாம். லோச்சனாபியாம் பிமன்னிவ. கண்களால் முழுங்குற மாதிரி பார்த்தலாம். வாரிக்கொண்டுன்னை விழுங்குவன் காணில். தமிழில் ஆழ்வார் பாஷை. உன்னை வாரி எடுத்துட்டு விழுங்குற மாதிரி இருக்கான் அவனுக்கு. அப்படி பார்க்கதானா அவன் கட்டாட்சத்திலேயே அது தெரியலாம், சக்கரவர்த்தி திருமனுடைய கடாட்சத்தில். அதுக்கப்புறம் கேட்குறார், ஆக்ஷாகி மம தத்வேன ராட்சசானாம் பலாபலம். வந்திருக்கிறவன் ராட்சதம், உங்களை பற்றி சொல்லு கேட்கல, ராட்சசாலுடைய பலத்தை சொல்லு. எது பலம், எது அபலம், எதில் வீக்கவா, இது ஸ்ட்ராங் சொல்லுன்னு கேட்டார். தன் கோஷ்டியில் அவனை ஏற்கனவே சேர்த்துன்ட்டேன்டானர். தத்தம்னா பர்ஃபெக்டன்ஸ், பாஸ்ட்.
நான் அவனுக்கு ஆல்ரெடி அபயம் கொடுத்தாச்சு, உங்ககிட்ட கேட்டேன்னு நினச்சியா? உங்களையும் சேர்த்துக்கணுங்கிற எண்ணமே தவிர அவனுக்கு அபயம் கொடுக்கறதுக்கு உங்கள்கிட்ட கேட்க போகிறது இல்லை. தத்தமஸ்யா பயம் மயா. அதுதான் ஆவாவென்று ஆதா என்று இடையிடோ பயங்கரத்துக்கு வியாக்கியானம் பண்ணுறான். இலக்கங்கிறது அவனுக்கு ஸ்வபாவம், அதுக்கு இடம் வேணும். வெறும் கல்லுக்கும் முள்ளுக்கும் இலக்கம் காண்பிச்சு என்ன பிரயோஜனம்? ஒரு ஞானமுள்ள வஸ்து சரணம் பிரபத்தியை சொல்றதான்னு பார்த்துட்டு இருக்கான் பெருமாள். எம்பெருமான் உபகார சங்கிரகம்னு சுவாமி தேசிகன் சிறரகசியம் நமக்கு பண்ணுற உபகாரங்களை தொகுத்தளிக்கிறார். அதில் அவன் பண்ணுற பிரதான உபகாரங்கள் எல்லா ஜீவாத்மாக்களுக்கும் பொதுவாக ஆத்மாங்கிற வஸ்துவை நித்தியமாக வச்சது, அதற்கு ஞானம் என்னும் ஒரு திரவியத்தை விசேஷணமாக பண்ணியது, அதற்கு மேலே கிருபையடியாக செய்யும் எல்லாருக்கும் பொதுவான உபகாரங்கள்னு சிலது எடுக்கிறார். அதை சொல்லும்போது ஏதாவது புண்ணியவசத்தாலே இந்த ஜந்து நம் எதிரே வந்து நான் ஒன்று அடையிறேன் நீயே கதின்னு வார்த்தை சொல்றதான்னு அவசர பிரதீட்சனாய் இருக்கையும் எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கிறான் பெருமாள். அது ஒரு காரியம். அந்த மாதிரி பெருமாளுடைய கருணை இறங்கி அருள்வான் ஆவாரென்று ஆராய்ந்து இறங்கி அருள்வான்கத்த சொன்னான். பட்டர் சொன்னான் காலக்ஷேபத்தில் பட்டருடைய கோஷ்டி பெரிசுன்னு பேர். சோழ ராஜா வருவானாம், சாமானியாடு வருவாளாம், பண்டிதாடு வருவாளாம், எல்லாரும் வருவாளாம். பட்டர் காலக்ஷேபம் தான். பெருமாள் ஒரு சமயம் பண்ணலாம், பட்டருடைய காலக்ஷேபம் நடந்துட்டுருக்கு, நம்ம புறப்பாடு பண்ணோன்னா பட்டர் காலக்ஷேபத்தை நிறுத்திடுறார். அதனால் என்னடா பண்ணுன்னா உற்சவத்தை நிறுத்திடும். பட்டர் காலக்ஷேபம் காதில் கேட்குறது அதுவே பரமானந்தம் அற்புட்டணும். நித்தியோத்சவத்தை நிறுத்திவிட்டான்னு ஸ்ரீரங்கத்தில் ஒரு ஐதிஹ்யம் சொல்லுது. சரிதானா? திருவாய்மொழி பாடா நிற்க செய்தே, திருவாய்மொழி பாடா நிற்க செய்தேன்னா திருவாய்மொழி காலக்ஷேபம் சொல்லும் போதுன்னு அர்த்தம். செல்வர் எழுந்தருளுகையும் அசக்கியமாயிற்றேனா, புறப்பாடு பண்ணுறது கூட பொறுக்காமல் இருக்கான். அது வேண்டாம்னு தோன்றதான். பெருமாள் புறப்பாடு பெருமாளை சேமிக்கிறவங்கிறது இல்லை, வேண்டாட்டாலாம். அந்த மாதிரி ரீதியில் காலக்ஷேபம்னா அவ்வளோ வசதி. பட்டர் காலக்ஷேபம்னா ரொம்ப வசதி சொல்லுவான். பட்டர் காலக்ஷேபத்தில் ஒரு சமயம் சாதிச்சலாம், வைகுண்டநாதன் எப்படி எழுதிருக்கான், இத்தனை குணங்களோட பிரகாசிக்கிறான் இருந்தால் இருக்குது. அவனுக்கு மனசில் ஒரு சோகம் இருக்குன்னாராம், கஷ்டம் இருக்குது. என்ன கஷ்டம் தெரியுமா? எல்லாம் இன்னும் வரலையேன்னு கஷ்டமாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, சம்சாரிகள் இழப்பை நினைத்து சுகிச்சுட்டே இருக்கான் பெருமாண்டாரம். சம்சாரிகள் இழப்பை நினைத்து, சம்சாரிகளுக்கு ஏற்பட்ட கஷ்டத்தை நினச்சின்னு அவன் கவலைப்படுறானோ, இதுகளுக்கு என்றைக்கு கஷ்டம் தீருமோன்னு கவலைப்படுறானோ. அதை சொன்னராம் பட்ட கூடவே இல்லை. வித்வானாக இருக்கிறவர் சுவாமி ஒரு சந்தேகம் என்னன்னா, நாம் ஸ்ரீவைகுண்டத்துக்கு போனாலே சோகமோகங்கள்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அபகதபாத்மா விஜரோ விருத்தியு விசோகா, சோகம் இல்லாமல் இருக்கோங்கிறது உபனிஷத். நம்மெல்லாம் பெருமாள் சங்கல்பத்தாலே சோகமற்றவர்களாக ஆறும். பெருமாள் நித்திய சங்கல்பம் பண்ணி வச்சிருக்கார். முக்தாத்மாக்களுக்கு அபகத பாப்மத்வாதிகள் வந்து சேர கிடவது. ஸ்வரூபத்தில் சேர்ந்திருக்கிற குணங்கள், ஸ்வரூப ஆவிர்பாவம், இந்த ஜீவாத்மா எப்படி சுத்தனாக இருக்கானோ, கர்ம சம்பந்தம் கிடையாதோ, சுகதுக்கங்கள் கிடையாதோ, சோகமோகங்கள் கிடையாதோ, அப்படி ஆயிடுறாங்கிறது சாஸ்திரம். அவனுக்கு ஸ்வதகா அவன் அபகத பாப்மத்வாதி விசிஷ்டன். அவனுக்கு எம்பெருமானுக்கு சுயமாகவே கர்ம சம்பந்தம் கிடையாது. கர்ம சம்பந்தம் இல்லைன்னா சோகமுகங்கள் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்கே. நம்முடைய கஷ்டத்தை நினச்சி பெருமாள் துக்கப்பட்டுருக்கான்னு சொல்கிறீரேன்னு கேள்வி கேட்டாரான். உடனே பட்டர் பதில் சொன்னாராம், சக்கரவர்த்தி திருமகனை பற்றி வால்மீகி குணானுபவம் பண்ணுற மனுஷாளுடைய துக்கத்தில் தான் துக்கப்படுறான்னு சொல்கிறார். சக்கரவர்த்தி திருமகன் வியசனேஷு மனுஷியானாம் விஷம்பவதி துக்கிதா. பெரியவாச்சான்பிள்ள வியாக்கியானம் பண்ணுற, ஒருத்தன் கஷ்டப்படுறான் அப்படின்னா பெருமாள் என்ன பண்ணுவாரான், அங்கே போய் இருந்துருவரான். அவனுக்கு ஒரு தோள் கொடுக்க, யோப்பா அவன் கஷ்டப்படுறானே, என்ன கஷ்டம் கேட்போம். நம்மளால் எதாவது சால்வ் பண்ண முடியுமோ சால்வ் பண்ணலான்னு சக்கரவர்த்தி திருமகன் அவாத்துக்கு போய்ட்டு வரான்.
ஒரு நாள் ஆச்சு 2 நாள் ஆச்சு அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணனா இவர் சாப்பிட மாட்டேறான், தூங்க மாட்டேறான், கஷ்டப்படுகிறான். அவனோட நின்று அந்த கஷ்டம் போனவாறே வியாக்கியானம் பண்ணுறார். அவனது வியசனம் கழிந்தவாறே. இந்த பதம் சுவாரஸ்யம். உண்டு உடுத்து சுகித்து போம். புரியுறதா? அவனுடைய துக்கம் தீர்ந்தாப்புறந்தான் உண்டு உடுத்து சுகித்துப்போம். அப்போ தான் இவன் வெத்திரை பாக்கு போட்டு போகிறான். சரிதான சுவாமி வெத்திரை பாக்கு போட்டுட்டா பரம சுகம் எரியும். ஒருத்தனுக்கு ஒவ்வொரு சுகம். அவருக்கு அது சந்தோஷம். இப்போ ராமன் என்னைக்கு தான் சாப்பிட்றது தூங்குறது? ஏன்னு கேட்டால் அயோத்தி நகரத்தில் நிச்சயம் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டேன். அதே மாதிரி ரீதியில் பெருமாள் மனுஷாளுடைய கஷ்டத்தில் தானும் வருத்தப்படுவாங்கிறதுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணால் பட்டர் கேட்டாரான் அந்த பண்டிதர்கிட்ட, வியசனேஷு மனுஷானாம் விஷம்பவதி துக்கிதகான்னு சக்கரவர்த்தி திருமண வால்மீகி சொன்னரே. ஒருத்தன் கஷ்டத்தில் அவனும் கஷ்டப்படுவான், ரொம்ப துக்கிப்பான்னு சொன்னரே. பரதுக்க துக்கித்துவம் இருக்கே, அது குணப்பிரகரணமோ தோஷப்பிரகரணமோனலாம். அது ராமனுடைய குணத்தை சொல்கிறதா? அது எப்போ பார்த்தாலும் அழுதுன்னு இருக்குன்னு அர்த்தமா? ஜனங்களுடைய கஷ்டம் என் கஷ்டம்னு சொல்கிறவன ஜனங்கள் அவனை குணமாக நினச்சி சொல்கிறாளா இந்த காலத்துலேயும்? சுவாமி அறிக்கை கொடுக்குறேன்னா அவனை வெயிறா எல்லாரும் இல்லையா? துக்கத்தில் உடனே அறிக்கை வரணும். மறுநா காத்தால் கஷ்டம் ஜனங்களுக்கு கஷ்டம் வந்ததுங்கிறதுக்கு முன்னால் பிரைம் மினிஸ்டர் அறிக்கை கொடுத்துன்னு போடணும் மேலே பேப்பரில். இல்லைன்னா அவனை ப்ளைம் பண்ணுவான். ஏன்னு கேட்டால் மனுஷால் கஷ்டத்தில் தலைவனாக இருக்கிறவன் கஷ்டப்படணும். அந்த தலைவன் கஷ்டப்படுறதுங்கிறது அவனுடைய குணம். பட்டர் கேட்டறான், மனுஷாளுடைய கஷ்டத்தில் துக்கப்படுறான் ராமன்னு சொன்னது குணப்பிரகரணமோ தோஷப்பிரகரணமோனலாம். அது குணம் அப்படின்னாலாம். இது குணப்பிரகரணமாக இருந்தால் அதுவும் குணம். வியாக்கியானம் என்ற அழகா, உலகிலே குணமொன்று ஒன்று பிரசித்தமாக இருந்ததுன்னா எல்லா குணங்களும் பெருமாளுக்கு இருக்குங்கச்சு அந்த குணம் இருக்க வேண்டாமோ அப்படின்னு கேட்டாராம். ஆமான்னு ஒத்துண்டலாம். அதான் தேவாதிதேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவாவென்று ஆராய்ந்து அருள். தேவ பெருமானிடத்தில் நாம் பலஞாதம் பண்ணுறோம். அகம் மத்ரக்ஷண பரகா மத்ரக்ஷண பலம் தசா நமம ஸ்ரீபதே தேவ அகம் நமம ஸ்ரீபதே தேவ. இதான் பலஞாசம். பெருமாட்டோவே பலஞாசம் பண்ணாச்சு. இந்த ஆத்மா என்ன சொல்ல உன்னதே அது சொல்கிறோம் நம்ம. அகம் நமம ஸ்ரீபதே தேவ. என்னை காப்பாத்தன பொறுப்பு மத்ரக்ஷண பரகா மத்ரக்ஷண பரகா. என்னை காப்பாற்றும் பொறுப்பு நமம ஸ்ரீபதே தேவ. இந்த ஆத்மாவை காப்பாற்றுற பொறுப்பு என்னதல்ல உன்னதே. மத்ரக்ஷண பலம் ததா. அவ்வாறே என்னை ரட்சிப்பதால் ஏற்படக்கூடிய பலன் என்னதல்ல உன்னதே. நமம ஸ்ரீபதே தேவ இதி ஆத்மானம் நிக்ஷிபே புதகா. அதான் பெரியவா ரகசியங்கள்ல சொல்லச்சு. ஸ்வரூப சமர்ப்பணம், பரசமர்ப்பணம், பலசமர்ப்பணம். ஆசிரமத்திலலாம் ஆச்சாரிய நிஷ்டையாக பண்ணுறான். இதெல்லாம் ஆச்சாரியால் அனுசந்தானம் பண்ணிட்டு இருக்கா. நாம் கை கூப்பிட்டு நின்றுட்டு வந்துடுறோம். படித்தவன் பாவனன் எல்லாருமே அடியேன் உட்பட நான் ஆச்சாரியால் பார்த்துக்கிறான். அவன் ஒன்றும் இல்லை, போய் நின்று கை கூப்பினா போதும் அப்படின்னு செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஆனால் அதில் இந்த அனுசந்தானங்கள் இருக்குன்னு பெரியவா காண்பிச்சு கொடுத்துருக்கா. சுவாமி தேசிகன் சிம்பிள் ஸ்லோகம் புரியறதுக்காக ஞாச தசகம். கொஞ்சம் சாஸ்திர விஷயங்களை சேர்த்து ஞாச விம்சதி ஸ்லோகமும் பெருசாக இருக்கும். ஒவ்வொரு விஷயத்தை குறிப்பிட்டு சொன்னும் அதுக்குள்ளே அந்த சாஸ்திரம் எல்லாத்தையும் நடக்கணும். ஞாச திலகம் ரங்கநாதன் விஷயம் இல்லையா? அந்த அபயகஸ்தத்தை ஸ்தோத்திரம் பண்ணிவிட்டு அந்த எம்பெருமான ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஞாச திலகத்தில் அந்த சேவையும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஞாசங்களுடைய அர்த்தங்கள்லாம் அதில் அடக்கி சொல்லியிருக்கார். ஞாச திலகம் 32 ஸ்லோகம் ஞாபகம். சரணாகதி திவ்ய 50 ஸ்லோகத்துக்கு மேலே தன் ஊர் தூப்புள் விஷயமாக பண்ணிட்டார். இப்படி சுவாமி தேசிகன் பல கிரந்தங்கள் இந்த மாதிரி பிரபத்தி சாஸ்திரம் விஷயமாக தத்துவம் ஹிதம் புருஷார்த்தம் இவைகளை சொல்கிறதுக்காக எத்தனை ரகசியங்கள். பெரிய ரகசியம் பரந்த விஸ்தாரமான ரகசியம் ஸ்ரீமத் ரகசிய திரேசாரம் எல்லாத்தையும் அடைக்கிறது. எனக்கு ஒவ்வொரு நாளில் காலக்ஷேபம் சொல்லணும். ஒரு சாட்டர்டே சண்டேல சொல்லணும்னா
தத்துவ சந்தேஷம், ரகசிய சந்தேஷம். ஆன் சாட்டர்டே தத்துவ சந்தேஷம், சண்டே ரகசிய சந்தேஷம். ஆன் சாட்டர்டே என்ன சுவாமி தத்துவ ரகசியன்னு ஒரு 16 ரகசியம் பண்ணியிருக்கார். என்ன சுவாமி சரியா அதானே? தத்துவ நவநீதம் ரகசிய நவநீதம், தத்துவ மாத்திருக்கா ரகசிய மாத்திருக்கா, தத்துவ சந்தேஷம் ரகசிய சந்தேஷம், தத்துவ சந்தேஷ விவரணம் ரகசிய சந்தேஷ விவரணம், தத்துவ ரத்னாவளி ரகசிய ரத்னாவளி ரகசிய ரத்னாவளி ஹிருதயம், தத்துவ ரத்னாவளி ரகசிய இல்லையா, தத்துவ சுலகம் ரகசியத்வய சுலகம் ரகசிய சுலகம்னு சொல்லிட்டு சம்பிரதாய பரிசுத்தி ஆரம்பித்து 14 பேர் ரகசிய கிரந்தங்கள் பண்ணியிருக்க. சில்லற ரகசியம்னு பேர். சில்லறை இல்லையா, சில்லுனா சின்னதுன்னு அர்த்தம். கண்டம் உடஞ்சி போன இல்லையா சுவாமி, சில்லறை ரகசியம். சில்லறைன்னு சொல்லி அது ஒரு குரூப்பாக சொல்லியிருக்க. சில்லறை ரகசியம் இது அந்த காலத்திலே சில்லறை உண்டு. சரிதானா? ரூபா பைசாவோட வேல்யூ மாறுமே தவிர சில்லறைங்கிறது எல்லா காலத்துலேயும் உண்டு. அந்த சில்லறை ரகசியங்கள்னு சாதிச்சிருக்கார் சுவாமி. அது சொல்கிறேன்னா தேசிகன் பிரபத்தியை அந்த மாதிரி பேசியிருக்கார். தத்துவங்கள் சொல்லும்போது சேத்தனா சேத்தன ஈஸ்வர தத்துவங்களை நிரூபணம் பண்ணுவார் ஞானத்துக்கு. ரகசியங்களை சொல்லும்போது இந்த தத்துவங்களை சுருக்கமாக காமிச்சு நாம் அனுஷ்டிக்க வேண்டிய உபாயம், அதில் பிரதானமாக பிரபத்தி, அடையக்கூடிய புருஷார்த்தமான மோட்சம், இவைகளை பற்றி பகவத் கைங்கரியம் பாகவத கைங்கரியம் அங்கே போய் இருக்கிறத பற்றி ரகசியம்னு வரக்கூடிய கிரந்தங்களில் பேசுவார். இப்படியெல்லாம் பலபடி பேசுகிறார். அவர் சாதிக்கிறது தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தார் ஆவாழ்ந்தாரா என்று அருள்னு சொல்லி இரக்கத்தை காண்பிக்கிறான். எம்பெருமானது கருணையே பிரதான நமக்கு 10 கோளாக இருக்குங்கிறத எல்லா ஆச்சாரியாலும் சொல்லியிருக்கா. உபய சம்பிரதாயத்திலையும் என்ன ஆச்சாரிய சம்பிரதாயத்தில் ஒருபடி மேலே போனான், அவனே பார்த்துப்பா மொத்தம், நீ கவலையே படாத, எஷ்டபரனாயிரு, உனக்கு ஞானம் முக்கியம், பெருமாள் பார்த்துக்கிறாங்கிற ஞானம் அந்த விஸ்வாசம் இருந்ததுன்னா எம்பெருமான் பொறுப்பு. அதே சரணாகதி பரியாயமாக அவள் அனுஷ்டானத்தில் வச்சுருக்க. நாம் அந்த சரணாகதிங்கிறத ஆச்சாரியால் மூலமாக பண்ணிக்கணுங்கிற ஒரு அனுஷ்டானத்தை வச்சுருக்கோம். அது சம்பிரதாயத்தில் அனுஷ்டானத்தில் ஒரு சில வேறுபாடு, ரொம்ப சின்ன வேறுபாடு, ஆனால் சொல்லச்சே பெரிசு. சுவாமி அப்படி நாங்கள் தான் அப்படி இருக்கோம், நாங்கள் தான் அப்படி இருக்கோம்னு சொல்லிக்கிறது. ஆனால் வாஸ்தவத்தில் சாம்பிரதாயிகமான ஞானத்தில் ரெண்டும் சம்பிரதாயம் உசத்தின்னு அவரவர்கள் விசுவாசத்தோடு இருக்கும். அந்த பாசுரத்தாலே அவளை சொன்னான். அதற்கடுத்த பாசுரத்தில் ரொம்ப அழகான வியாக்கியானம். உசந்ததான மணிமாடமா, ரத்னமயமான தீபம், மாணிக்க தீபம்னு எழுதுகிறார் உபனிஷத் பாஷ்யக்காரர். தூமணி மாடத்து மாணிக்கமயமான தீபத்தில் கிரகத்தில் அப்படின்னு சாதிக்கிறார். மாடம்னா மாளிகை, மாடியெல்லாம் இருக்கிற இடம் மாடம். மாடியில் பால்கனி எட்டி பார்க்குற இடம் இருக்குது பற்றியடா, அதான் மாடம். மாடம்னாக்க ஸ்டோரின்னு சொல்கிற மாதிரி அர்த்தங்கள் ஏறத்தாழ. மணிமயமான மாடங்கள் உள்ளதான ஒரு அழகான கிரகமாம் இவள் இந்த ஸ்திரீ. திருவாய்ப்பாடியில் படுத்திருக்கிற இந்த ஸ்திரீயோட கிரகம் தூமணி மாடத்து. ரொம்ப அழகாக வியாக்கியானம். இதுக்கு எங்கேயோ பிடிச்சா ஆழ்வார்களது பாசுரங்களில் கண்ணன் ஒரு மாளிகை தனக்கு கட்டின்றான், ஒரு மாளிகை இந்த கோபஸ்திரிக்கு கட்டின்றான்னு ஆச்சாரியால் அனுபவித்தான். கண்ணன் என்ன பண்ணனா, உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை ரத்தங்கள் மாணிக்கங்களையும் கொண்டு வந்து ஒரு இடத்துல குமிக்க சொன்னாராம். குமிக்க சொல்லிட்டு அதில் அழுக்கு இருக்கிற மாணிக்கத்தை தான் ஒரு பக்கம் ஒதுக்க சொன்னாராம். அழுக்கே இல்லாத சுத்தமான ரத்தங்களை ஒரு பக்கம் ஒதுக்க சொன்னாராம். அந்த மாதிரி ஒதுக்கினாலாம். உடனே ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் அந்த சுத்தமான ரத்னங்களை நன்னா பரீட்சிக்க சொன்னதாம். கொஞ்சம் கூட அசுத்தி இல்லை, ரொம்ப சுத்தமாக இருக்குன்னு சொன்ன அப்புறம் அதை வச்சுண்டு ஆண்டாள் வந்து பாசுரம் பண்ண போகிறா. அந்த 4வது கோபஸ்திரீக்கு நான் வந்து ரட்சிப்பேன்னு தீர்மானமாக இருக்கிற கோபஸ்திரீக்கு ஒரு மாளிகை கட்டித்தானறான். இந்த அழுக்கு இருக்கிறத என்ன பண்ணது அப்படின்னாராம், பாதகம் இல்லை சரிதானா, இதை வச்சு இதை அழுக்கெல்லாம் எடுத்துட்டு
தொலைவில்லி மங்கலத்தில் எனக்கு ஒரு கோயில் கட்டுனராம். ஆழ்வார் சாதிக்கிற துவழில் மாமணி மாடமோங்கு தொலைவில்லி மங்கலம் தொழுமை வரை நீரினி அண்ணநீர் உமக்காசி இல்லை விடுவினோ தவள ஒன் சங்கு சக்கரமென்னும் தாமரை தரங்கன் என்னும் குவடையொன் மலர் கண்கள் நீர் மல்க நின்று உரிமை. ஆச்சாரியால்தான் அந்த வியாக்கியானங்களை அனுபவிக்கச்சேன். ஒரு பாசுரத்துக்கு வியாக்கியானம் பண்ணாச்சே 4000 பாசுர வியாக்கியானமும் வருது தான் வேதமனைத்துக்கும் வித்தாகும் கோதை தமிழ் காண்பிக்கிறான். பெருமாள் தன்னை விட பக்தனுக்கு சிறந்த இடமா வைப்பான், வாசஸ்தானத்தை பண்ணுவான். கோயில் சின்னதாக இருந்தாலும் நல்ல பெரிய திருமாளிகை கட்டிக்க வைப்பான் நம்மள அப்படின்னு அர்த்தம். அதை சொன்னால் தூமணி மாடத்து உபமானம் உதாரணம் சொன்னாருக்கு. ராஜாக்கள் எடுத்து கழிப்புண்ண மணிமாடங்கான். எடுத்து கழிப்பு உண்ண அழுக்கி இருக்கிறதா பொறுக்கி கழிப்புண்ண மணிமாடம். அதில் அழுக்க கழிச்சதான மணிகளாலே தனக்கு மாடம் பண்ணிட்டான் பெருமாள். அது எப்படின்னா ராஜாக்கள் அந்த புறத்திலே கழிந்தவற்றை கொண்டு தங்கள் அனுபவத்திற்கு உகப்பர்கள்னா அந்த புறத்துக்குன்னு முதல்ல பண்ண சொல்லிடுவாளாம். இப்போ கூட அனுஷ்டானத்தில் இருக்கும் இல்லையா? சேம்பர்ஸ் ஸ்க்ரீன் சேம்பர்ஸ்னால் அது நன்னா இருக்கும்பா. மற்றது பேசுறது இல்லை. லோகத்தில் அதிசயம்னா யாருக்கு கட்டினதுன்னா அவளுக்கு கட்டினது தான். இவாளுக்கு கட்டினது வெளில பேசப்படாது, கூட இருக்கும், அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி ரீதியில் இங்கே சொன்னால் தூமணி மாடத்து இவளுக்கு ரொம்ப தைரியமா கிருஷ்ணன் அனுபவிக்கிறோமே ஏகாந்தமாக இருக்கணும்னு நினைக்க மாட்டாளாம். கிருஷ்ணானுபவம் நாம கிருஷ்ணன் நமக்கு வசப்பட்டவர் ஊருக்கெல்லாம் தெரியணும். அதுக்காக சுற்றும் விளக்கெரிய அனுபவிக்கிறாள்னா சுற்றும் விளக்கெரிய. அதற்கு மேலே சீருற்ற அகிர்புகை என்று வாசனைகள் வெள்ளமிட தூபங்கமழ துயிலடமேல் நன்கு தூக்கம் வரக்கூடிய படுக்க. என்ன சுவாமி தூக்கம் வர படுக்க? அப்படி உட்கார்ந்த உடனே தூக்கம் வரும். அப்படி உங்களுக்கெல்லாம் பாடசாலையில் பாடம் நடத்த ஆரம்பித்த உடனே தூக்கம் வரும். சரி தானே? ராத்திரிலாம் பேசிட்டு போவோம் கதை. காலத்தால் வாத்தியாரை வந்து பாடம் சொல்ல ஆரம்பித்த உடனே தூங்க சௌரியமாக முடியும்னா அது அபாபா பழக்கம். சில பேருக்கு சேர்ந்த உட்காண்டாதான் தூக்கம் வரும். எங்கள் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் சொல்வார், ஸ்டடி அவர் ராத்திரி பாடசாலையில் 8 மணிக்கு வந்துடுமா, 8லேருந்து 9 ஸ்டடி அவர். 8லேருந்து 9 வரைக்கும் தூங்குவதவர். தூக்கம் வரலன்னா வாத்தியார் வர சமயத்துக்கு புஸ்தகம் எடுத்துப்பா. தூக்கம் வரலன்னா புஸ்தகம் எடுத்துப்பா. இந்த புஸ்தகத்தை எடுறா தூக்கம் வரல அப்படின்பார். சந்தானம்னு பேர், விஜயம் அம்மாவோட தம்பி. இப்போ தான் சதாபிஷேகம் ஆச்சு அவருக்கு. அவர் தான் சொல்வார், பிஆர் சந்தானம்னு பேர். அவர் சொல்வார், என் புஸ்தகம் எடுறா தூக்கமே வரமாட்டேங்கிறது அப்படின்பார் லீவு நாளில். அந்த மாதிரி தூக்கம் வருது. உட்காண்டே தூங்குவா சில பேர். உட்காண்டே தூங்குறதுன்னா உட்காண்ட உடனே தூக்கம் வரும். செவ்வாய் காலம் ஆரம்பித்த உடனே சில பேருக்கு தூக்கம் வரும். அதுவும் பகவத் குணானுபவம்னு சம்பிரதாயம். தூங்கினா விட்டுருவா வாழ எழுப்பாதான்னு சம்பிரதாயம். இவளுக்கு துயிலடமேல் கண்வளரும் ஆமான் மகன். மெத்தென்ன வஞ்ச செய்யணுங்கச்சே விஸ்தாரமாக வியாக்கியானம் பண்ணுறா துயிலனைங்கிறதுக்கு. துயில் ஆண்டாள் பரிகாசமாக கேட்கிறாளாம். எங்களுக்கு வெண்மலர் பள்ளி வெம்பள்ளியாயிருக்க உனக்கு அணை துயிலனை பொருந்துவதே உனக்கு படுக்கை பொருந்துவதே நலாம். வியாக்கியானம் ரொம்ப அழகான வியாக்கியானம். நாங்கள்லாம் போய் படுக்கையில் படுத்துட்டோம்மா, அந்த படுக்கையில எங்களுக்கு தூக்கம் இல்லை, கண்ணன் இல்லை, எங்களுக்கு தூக்கம் வரல. எங்களுக்கு வெண்மலர் பள்ளி வெம்பள்ளியா இருக்க ஆழ்வார் பாசுரம். வெண்மலர் பள்ளி வெம்பள்ளியாளோ பாவியேன் மனத்தே நின்றீருமாளோ வாழை தன் வாடை வெவ்வாடையாளோ மேவுதன் மரியம் வெம்மரியமாளோ மென்மலர் பள்ளி வெம்பள்ளியாளோ. பதாங்குஷநாயகி சொல்கிறாளாம். என்ன அப்படின்னா, என் மனசில் அந்த கண்ணனே நின்றுண்டு எம்பெருமானே நின்றுண்டு அவன் வராத்தால பாவியேன் மனத்தே நின்று ஈருமாளோ. இதுனா ஹிம்சம் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். ஈரையதிங்கிற சம்ஸ்கிருதம் தான் ஆழ்வார் அப்படியே ஈருமாளோங்கிற. ஈருமாளோ என் மனசுலேயே வந்து நின்று ஹிம்சம் பண்ணிகிட்டே இருக்கான். கொஞ்சம் மறந்துட்டு தூங்கலான்னா விடமாட்டேங்கிறான் கண்ணன். வாடை தன் வாடை
வெவ்வாடையாளோ, அவன் அருகில இல்லாதால வாழைக்காத்து அதுவே உஷ்ணமாக இருக்கும், இன்னும் உஷ்ணமாக இருக்குது. வெவ்வாடையாளோ, என்ன வேக வைக்கிற வாடையாக இருக்குது. மேவு தன்மதியம், அது மட்டும் இல்லை, வாழைக்காத்து மட்டும் இல்லை, அதுவே வறண்ட காற்று. குளிர்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய சந்திரன் கூட வெம்மதியமாளோ, நெருப்பு பற்ற மாதிரி சொல்கிறான். மென்மலர் பள்ளி, போய் படுத்துக்கலாம்னா மலர்களாலே பள்ளி படுக்க வச்சு மிருதுவான புஷ்பம். சரிதானா சுவாமி? பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிக்கச்சேன் காம்பெல்லாம் ஆஞ்சுட்டு புஷ்பம் ஒருப்பிப்பான், உண்டா இல்லையா? காம்பெல்லாம் ஆஞ்சுட்டு புஷ்பம் ஒருப்பிப்பான். அந்த மாதிரி பழக்கம். மென்மலர் பள்ளி வெம்பள்ளியாளோ, அந்த படுக்க போனவுடனே தகிக்கிறது எனக்குங்கிற ஆழ்வார் பராமசுராயி பாவத்தில். அதே மாதிரி இங்கே ஆண்டாள் கேட்கிறாலும் அதை எடுத்து வியாக்கியானம் பண்ணுறா பெரியவா. எங்களுக்கு வெண்மலர் பள்ளி வெம்பள்ளியாய் இருக்க உனக்கு படுக்கை பொருந்துவதே. உனக்கு எப்படிமா படுக்கை இருப்பு கொள்வது? நன்னா தூங்கி இருந்துக்க, நன்னா கிருஷ்ணானுபவம் பண்ணிட்டு இருக்கே. நல்லா துயிலனவே கண் வளரும் மாமா அன்மகளே. கண் வளரும்னு சொன்னான். இவர் பகவத் பக்தையா, பாகவதால கௌரவம் தோத்த சொல்லணுமா? முதல் பாசுரத்திலே வியாக்கியானம் பண்ணுறா. நீராட போதுவீர் போதுமீனோ நேரிடையீர். தன் தோழிகளை குடிக்கிறதுக்கு கூப்பிடுறா. அம்மா தீச்சா மாட்டவாம்மா, நீராட போதுவீர் போதுமீனோ நேரிடையீர். ஸ்நானத்துக்கு கூப்பிடுறது நீராடன்னு சொல்கிறாளே, என்ன காரணம்ங்கிறதுக்கு வியாக்கியானம் சொல்கிறா. புத்திரர்களாகவுமாம் சிஷ்யர்களாகவுமாம் பகவத் சம்பந்தம் உடையாரை கௌரவியர் என்கிறது. தன் பையன் பொண்ணு அவ இருந்தால் கூட பகவத் சம்பந்தம் உள்ளவாள கௌரவத்தோடு நடத்தணும்னு சம்பிரதாயமா. பொற்றாமரை கயம் நீராட போனாள். இந்த மாதிரி கௌரவமாக நடத்தணும், எல்லாரையும் சிஷ்யர்களையும் கௌரவமாக நடத்தணும் அப்படின்னாலும் பகவத் சம்பந்தம் இருக்கிறவாள கௌரவியம்னு சொல்கிறா. அதனால கோபிகள் கிருஷ்ண சம்பந்தம் பெற்றவர்கள்ங்கிறதாலே நீராட போதுவீர் போதுமினோன்னு நாச்சியார் சொன்னான். முதல் பாசுர வியாக்கியானத்தில் சொல்கிறா. அதே இங்கே அனுவாதம் பண்ணுறா, திருப்பியும் சொல்கிறா. சரிதானா? துயிலடமேல் கண்பளரும் மாமா அன்மகளே. இந்த மாமா அன்மகள்ங்கிறதுக்கு அதுக்கே உபன்யாசம் பண்ணும் ஒரு நாள், இல்லையா சுவாமி? மாமா அன்மகளே இட்டீடு கொள்ளுகைக்கு விடவண்ணாத உறவு சொல்லுகிறாள். நான் வியாக்கியானத்தில் இட்டு ஈடு கொள்ளுகை, இட்டு ஈடு கொள்ளுகை, ஆகாரமிட்டு தானும் அங்கே வாங்கிக்கிறது. மித்திர லட்சணம் சொன்னான். ததாதி, ஒரு நண்பன்கிறவன் எப்படி இருக்கணும்? கொடுக்கணும், வாங்கிக்கணும். ததாதி பிரதிகிருண்ணாதி குஹ்யமாக்ஷாதி, ரகசியத்தை அவங்ககிட்ட சொல்லணும். பிரிச்சதி, இவன் ரகசியத்தை அவன் கேட்டுக்கணும். புங்க்தே, இவன் அங்கே சாப்பிடணும். போஜயதே செய்வ, அவன் வீட்டில் இவன் சாப்பிடணும். புங்க்தே போஜயதே, சாப்பிடணும், சாப்பிடு வைக்கணும், அவனுக்கு பண்ணி வைக்கணும். ஷட்விதம் மித்திரதக்ஷணம் ஆது சொன்னான். அதே மாதிரி பந்துக்களில் விட ஒண்ணாத உறவான். அது எதுனா மாமா பிள்ளை அத்தை பிள்ளை, மாமா பொண்ணு அத்தை பொண்ணு. இப்போ பேரே தெரியாது. அத்தான் அம்மாஞ்சினா என்னன்னு கேட்பான், அம்மங்க அத்தங்கானா என்னன்னு கேட்பான். மற்றவா அண்ணா தம்பினா முத்தாம் படம் அந்த வேலை சொல்லி கூப்பிடுவாளாம். இவாளை வந்து ஆடிங்க அப்படின்பாளாம். வயசில் வித்தியாசம் இருந்தால் கூட. யார்? அத்தான் அம்மாஞ்சி. ஆசிரமத்துக்கு மெட்ராஸில் ஆண்டவன் சங்கல்பம். அப்போ நான் மத்தியானம் தெரியாத சாதிச்சுட்டே வந்தேன். ஒருத்தர் என்னை திடீர்னு பார்த்து, நீ ராகவாச்சாரி பிள்ளையான? ராகவாச்சாரி பிள்ளையா? திடீர்னு ஒருத்தர் பெரியவர் கேட்டேன்னா அவர் 70 வயசு இருக்கும். அப்போவே அவருக்கு 65 வயசோ 70 வயசோ. 72, நமக்கு 23 21 வயசு தான் ஆகுது. இவர் திடீர்னு பார்த்து ஏதோ 20 இல்லை 19 வயசு தான் எனக்கு. திடீர்னு ஒருத்தர் வயசானவர் பார்த்து ராகவாச்சாரி பிள்ளையா திடீர்னு கேட்குறேன் அடியே அப்படின்னு. அப்புறம் விடலை, நானும் விடலை. உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னு, ராகவாச்சாரி எனக்கு அத்தான் ஆகணும், நான் அவனுக்கு அம்மாஞ்சி உனக்கு அம்மாஞ்சி போகிறேன்னு. அவர் நான் 19 வயசு அவர் எழுத்துட்டு எங்கள் அப்பாவுக்கு அம்மாஞ்சி பெருமையாக சொல்வார். நான் இவனுக்கு அம்மாஞ்சி ஆகணும்னு 4 பேர்த்த சொல்வார். அதாவது நான் பரிகாசத்துக்கு சொல்லலை, அவர் எப்போ ஏற்பட்டவோ உறவை கொண்டாடுறதுங்கிறது இந்த 2 தலைமுறைக்கு அம்மாஞ்சி அத்தானே சொல்லிப்பா ஒருத்தர் கொத்தர்.
யாராவது தெரிஞ்சவன் மட்டும் ஏன்டா உங்கள் அத்தைக்கு இவர் பிள்ளை இல்லை போல இருக்கேடான்னு கேட்டால் தான் இல்லை எங்கள் அப்பாவுக்கு அத்தான் வரும்பேன். அதே மாதிரி அவளும் அத்தான் அந்த விட்டு ஈடுகொள்கைக்கு விடவொன்னாத ஒருவனு அந்த உறவை அந்த வசதியாக சொல்கிறான். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் டேயின்னு கூட்டுப்பாடான். அவரும் இவரை டேயிம்பறான். இதுக்கு நடுவில் சண்டை போடுவான். நீ கொள்ளையடிச்சு ஏதாம்பா, நீ கொள்ளையடிச்சு ஏம்பா, சம்மந்தமே இருக்காது. திடீர்னு சொல்பா, இந்த கோயிலில் புளியோதரை அதிகம் எடுத்துட்டு ஏம்பா, நீ தாண்டா எடுத்துட்ட, எனக்கு கேட்டது உனக்கும் தந்தேனோ அப்படின்பத சுவாதீனமாக பேசுவாங்கிறதுக்கு சொல்கிறது. இட்டு ஈடு கொள்ளுகைக்கு தான் எதை கொடுக்கறதோ. என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர், அவர் திடீர்னு பார்த்தா நான் 2 சட்டை வச்சுருந்தேன்னா ஒரு சட்டை இருக்காது. என்னென்னா அவர் போட்டுன்னு போயிருப்பேன். என்னடா அது திடீர்னு சொல்லாமல் போட்டுன்னு போயிட்டேன், எனக்கு சட்டையே இல்லை, இன்னொரு சட்டையை நினச்சி போட்டிருந்தேன்னா ஒரு நாள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ, நீ லீவ் போட்டுக்கோ ஏன்பர். என்னடா நான் அப்போதான் என்னடா ஃப்ரெண்டு அப்படிம்பார். இது மாதிரி இட்டு ஈடு கொள்ளுகை தான் சுவாதீனமாக இருக்கிறது. இப்போ கூட உண்டு, நிறையா கதைகள் நாவல்லாம் வரும். அது காணாமல் போயிட்டு சரி அவன் எடுத்துட்டு இருப்பான்னு தீர்மானம் பண்ணான். சரிதானா? இட்டு ஈடு கொள்ளுகைக்கு விடவொண்ணாத உறவுங்கிறார். வியாக்கியானங்கள் எவ்வளோ அழகாக அனுபவிக்கிறார் தெரியுமா? மாமா அன்மகளே, நாச்சியாருக்கு ரொம்ப ஆசையம். திருவாய்ப்பாடி கோபி மாதிரி தான் அனுகரணம் பண்ணுறோம். அந்த திருவாய்ப்பாடியில் ஒரு சரீர சம்பந்தம் தனக்கு வேணும்னு ஆசைப்பட்டாளாம். ஆண்டாள் இங்கு ஒரு பிரகிருதி சம்பந்தத்தை அபேட்சிக்கிறாள். சரீர சம்பந்தத்தை அபேட்சித்தாலாம். கிருஷ்ணனோட சரீர சம்பந்தம் வேணும், திருவாய்ப்பாடி கோபிகளுடைய சரீர சம்பந்தம் வேணும்னு ஆசைப்பட்டாளாம் நாச்சியார். மாமான் மகளேன்னு இவளை கூப்பிட்டாள் அப்படின்னு வியாக்கியானம் பண்ணான். அதை சொல்லும்போது பிரகிருதி சம்பந்த அபேட்சிக்கிறாள்னு ஒரு ஐதிஹ்யம் சொல்கிறது. பாஷ்யக்காரர் இடத்துல ஒரு நாள் முதலியாண்டான் வந்துடான். வந்துட்டு, சுவாமி நான் இங்கேருந்து கிளம்பிடுறேன்ட்டேன் எங்கள் மடத்துலேருந்து. பாஷ்யக்காரர் சன்னியாசி ஆகிச்சேன், ஸ்ரீபாஷ்யக்கார பிரிய பாகினேயகம். நான் எதை வேணால் விடுறேன், இந்த முதலியாண்டானை விடமாட்டேன்னு தான் ஐதிஹ்யம் பெரியவா சொல்கிறது. முதலியாண்டான் அவ்வளவு வேணும் பாஷ்யக்காரருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த மாதிரி சொல்கிறது. ஒருத்தர் பவித்ரம், ஒருத்தர் திரிதண்டஸ்தானம் பவித்ரீகித கூரேசகா பாகினேய திரிதண்டகான்னு திரிதண்டஸ்தானமாக. சன்னியாசிக்கு பவித்திரமும் திரிதண்டமும் முக்கியம். அந்த மாதிரி பாஷ்யக்காரருக்கு முக்கியமாக குலத்தாழ்வான் முதலியாண்டான்னு சம்பிரதாயங்கள் ஐதிஹ்யங்கள்ட சொல்கிறது. முதலியாண்டான் வந்து கிளம்புறேன். என்னப்பா என்ன சிரமம் உனக்கு, இங்கேருந்து கிளம்புறேங்கிற அப்படின்னு பாஷ்யக்காரர் கேட்டலாம். மற்றவாள்லாம் பாதகம் இல்லை, கூறத்தாழ்வான் என்னை பார்த்தா ரொம்ப அசூயப்படுறேன், பொறுக்கவே எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது என்னை பார்த்து அப்படி ஏதோ முணுமுணுத்துட்டே இருக்க. அப்படியா ஆழ்வான் அப்படி இருக்க மாட்டாரே. இல்லை தேவளே நேரம் விசாரிக்கலாம், இங்கேயே விசாரிக்கலாம். சன்னியாசி இல்லையா, இங்கேயே விசாரிக்கலாம். தேவள்னு சொல்லக்கூடாது, சன்னியாசிகளை இவ்விடத்துலேயே விசாரிக்கலாம் அப்படின்னாராம். உடனே கூறத்தாழ்வான் அங்கே வரைச்சி நிர்வாகம் அப்பப்போ வந்து பேசுவேன். பேசும்போது, ஆழ்வானே நீ முதலியாண்டானை பார்த்தா ரொம்ப அசூயப்படுறீராமே, அசூயப்படுறீன்னு சொல்கிறதே அவர். அப்படியே வாஸ்தவம் தான், அவரை கண்டா எனக்கு பொறுக்கவே இல்லை அப்படின்னு. ஏன்னோ அவருக்கு என்ன ஆச்சு, அவரை பார்த்து என் அசூயப்படுறீர், நீனும் இங்கே இருக்கீர் அவரும் இருக்கீர், 2 பேருக்கும் முதல்ல தந்துறியா இதில் சாதம் போட்டு விடுறா, ஒரு குறையும் கிடையாது என்னதான். எல்லாம் இருக்குது சுவாமி, ஒன்றா காலக்ஷேபம் சொல்லீர், ஒன்றா தெரிஞ்சுக்கிறோம், அவரும் தெரிஞ்சுக்கிறார் நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன், நான் சந்தேகம் கேட்டாலும் சொல்லீர், அவர் சந்தேகம் கேட்டாலும் சொல்லீர், இருந்தாலும் எனக்கு அவருக்கு அவர்கிட்ட அசூயா. நான் அது என்னென்ன அசூயா அப்படின்னாராம். வேற ஒன்றும் இல்லை, பதக்கு ஞான சம்பந்தம் இருந்தாலும் ஆழாக்கு சரீர சம்பந்தம் பெற்றிடேனே அப்படின்னாராம். எல்லாரும் சொல்லச்சே இவர் சிஷ்யர் அவர் சிஷ்யர் அவர் சிஷ்யர் சொல்கிறா. முதலியாண்டான சொல்லச்சே மட்டும் இவர் சிஷ்யர் பாஷ்யக்காரருடைய திருமேனி சம்பந்தமும் உள்ளவருங்கிறா. அவருடைய மருமான் விஷயம் அடித்து சொல்கிறா. இதே மாதிரி யாராவது என்னுடைய உள்ளூற்ற மாமாவோட மாமாவுக்கு நீர் அம்மாஞ்சியாக இருந்திருந்தால் கூட பாதகம் இல்லை. ரயில் ஸ்நேகம் பொட்டியும் பொட்டியும் ஒற்றுண்ட உறவுன்னு ஒரு காலங்களை பழக்கத்தில் சொல்கிறது. இப்போ எல்லோரும் ஃப்ளைட்டில் போயிடுறோம், அப்படி கேரேஜில் வந்துடுறது, ஹேண்ட்பேக் மட்டும் வச்சுருக்கோம், அதனால் பொட்டியும் பொட்டியும் ஒட்டிக்காது. அந்த காலத்தில் வெயிலில் நிறையா பேர் எடுத்துன்னு போவோம். கடிக லெட்டர் எழுதணும்னா அந்த கார்டு தான் வாங்குவான். இந்த லெட்டர் வாங்குறதே அபூர்வம். தீர்மானமாக வேறு யாரும் நம்ம லெட்டரை படிக்க மாட்டா தெரியும் அவளுக்கு. அதில் பின்பக்கம் அந்த அட்ரஸ்க்குன்னு இருக்கிற இடத்துல எழுத மாட்டான்.
நல்லபடியாக தபால் போய் சேரணும். மற்றபடி அதில் அனோரணியான் மகத்தோ மகியான் சூக்மமான காணலில் கூட எழுதிடுவான். பழக்கம் இருக்கிற வாழ்க்கை தான் அதுக்கு படிக்க வரும். ஒருத்தர் லெட்டரை இன்னொருத்தருக்கு படிக்கவே வராது. அவள் பிள்ளை தான் படிப்பான், அண்ணா தம்பி தான் படிப்பான். ஏன்னா அவள் எப்படி எழுதுவா, எங்கெங்கதான் எழுதுவான்னு அவளுக்கு தான் தெரியும். அதனால் அந்த காலங்கள்லாம் ஒரு 30 பைசா கொடுத்து அடுத்த ஊருக்கு டிக்கெட்டுக்கு போகணுன்னா அது ஏதாவது ஒரு மூட்டையாவது எடுத்துன்னு போவாள். ஒன்றும் இல்லைன்னா பழக்கமாக இருக்கணும்னு எதையாவது காகரியாவது வாங்கிட்டு போவாள். அந்த மாதிரி பழக்கம், இந்த மாதிரியே பழக்கம் இருக்கிறது அதை வேஸ்ட்டே பண்ண மாட்டான். அதே மாதிரி கூரத்தாழ்வான் சாய்ச்சலாம் ஏதாவது விப்ரகிருஷ்ட பந்துத்துவம் பாஷ்யக்காரரோட சொல்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கூட இல்லையாதான். மதக்குங்கிறது மறக்கால் 4-5 படிகள். இப்போ தான் 5 கிலோ 6 கிலோ வச்சு பதக்குன்னு வச்சுக்கலாம். மதக்காங்கிறது 4 படி ஒரு கணக்கு. ஆழாக்குங்கிறது இருக்கிறதுக்குள்ள சின்ன அளவு, கொஞ்சமாக கையால் பிடிச்சி போடுற அளவு தான் அது ரொம்ப. இந்த அளவு கூட எனக்கு சரீர சம்பந்தம் இல்லாமல் போயிடுத்தேன்னு எனக்கு கஷ்டம்னாராம். பாஷிகாரர் சொன்னாராம், பாடும் எனக்கும் உமக்கு இருக்கிற சரீர சம்பந்தத்தை கொண்டாடிட்டு அவர் அந்த மாதிரி அசையப்படுறார். வாஸ்தவத்தில் அது அசூய இல்லை, உம்மகிட்ட இன்னும் பெருமை. ஆச்சாரியாளுடைய தத் சம்பந்திகளையும் வாஸ்துவாதி கேப்பின்னு ஆச்சாரியால் உபயோகித்ததெல்லாத்தையும் ஆச்சாரியாளுடைய சம்பந்தம் பெற்றதெல்லாம் கொண்டாட சொல்லியிருக்கான். திருக்குடந்தை தேசிகனுடைய அந்த சரித்திரத்தில் குரு பரம்பரையில் அந்த சுவாமி எழுதியிருக்கார். அம்மாசத்திரம் சேஷாத்ரியாச்சார சுவாமின்னு எனக்கு ஞாபகம். அவர் எழுதியிருக்கார் முனித்திலே குரு பரம்பரா பிரபாவம்னு திருக்குடந்தை தேசிகனை பற்றி விஸ்தாரமாக எழுதியிருக்கார். மற்ற ஆச்சாரியாவை பற்றி சுருக்கமாக சொல்லிவிடு. ஏன்னா ஏற்கனவே குரு பரம்பரைகள் இருக்குது, அவைகளை பற்றி விஸ்தாரம் வேண்டாம். தான் அனுபவிக்கிறதுக்காக அடிப்படைக்காக முனித்திலே குரு பரம்பரா பிரபாவங்கத்தை எழுதிட்டு திருக்குடந்தை தேசிய சரித்திரத்தை விஸ்தாரமாக அனுபவிச்சிருக்கார். அதில் திருக்குடந்தை தேசியன் 3 முனிவர்கள் வந்து ஆசிரியிக்கிறது 6ஆம் தாழ்வான் சந்நிதியிலேயே. அங்கேயே இருந்து காலக்ஷேபாதிகள் திருக்குடந்தையிலேயே சொல்லி ஈடுபட்டு இருக்கச்சே நடுவில் சேது யாத்திரை கிளம்பினதாம். சேது யாத்திரை கிளம்பி அப்படியே எல்லா ஊர்களையும் மங்களாசாஸ்திரம் பண்ணிட்டு சோழ தேசத்தில் கும்பகோணம் பக்கத்துலலாம் சேவிச்சுட்டு மன்னாருடி வந்து சேவிச்சுட்டு வடுவூருக்கு வந்ததாம். நான் வடுவூருங்கிறதுக்காக சொல்ல, புஸ்தகத்தில் எதுக்கு பார்த்துக்கோங்க. வடுவூரில் சாக்ஷா சுவாமி எழுந்தார் திருக்குடந்தை தேசிகன் அங்கே காலக்ஷேபம் பண்ணியிருக்கார். அது எந்த இடம்ங்கிறது இப்போ அநேகமாக யாருக்கும் தெரியாது. ஏதோ ஒரு மேடு காமிப்பாடாம். ஒரு காலத்தில் எங்கள் மாமா வடுவூர் ராதாதகர் சொல்லியிருக்கார், ஒரு மேடு இருந்தது, சாக்ஷா சுவாமி எழுந்த மேடுன்னு சொல்லுவாத. அப்போ அந்த மாதிரி ஏகாந்தமாக இருந்திருக்காவா. அங்கே ஆசிரமம் இருந்திருக்கு. திருக்குடந்தை தேசிகன் இடச்சேன் குடிலாக ஆசிரமம் இருந்திருக்கு. குடிலாக ஆசிரமம் இருந்தாலும் அவர் அங்கே உள்ளே போன உடனே சாக்ஷா சுவாமியை நினச்சிண்டு இந்த இடத்துல திருமண் காப்பாகும், இந்த இடத்துல ஜபம் பண்ணி ஆகும், இந்த இடத்துல திருவாராதனம் பண்ணி ஆகும் அப்படின்னு அவர் இந்த இடத்துல காலக்ஷேபம் சாதிப்பார்னு சொல்லிட்டு அந்தந்த இடங்களை பார்த்து கை தொழுது அதெல்லாத்தையும் ஸ்மரிச்சுண்டு புலகாங்கிதராக மயில்கூச்சுள்ள சரீரமாகவும் கண்களில் பாஷ்பகத்கத நயனராகவும் சேவை சாதிச்சர்னு அம்மாசத்திரம் சேஷாச்சாரம் எழுதியிருக்க. ஆச்சாரியால் சம்பந்தம் பெற்றதெல்லாம் கொண்டாடுறது சுவாமி தேசியன் ஸ்லோகத்தில் எழுதியாருக்கு. தத் சம்பந்தி வஸ்து வாஸ்துவாதி கேபி. அதனால தான் ஆச்சாரியால் திருவேணி சம்பந்தம்னா எல்லாரும் கொண்டாடுறதெல்லாம் அதெல்லாம் காரணம். அந்த மாதிரி ரீதியில் கூரத்தாழ்வாசியம் மாமான் மகளேங்கிறதுக்கு இதை எடுத்து வியாக்கியானம் பண்ணுறாள். ஆனால் சொல்லலை, எடுத்து வியாக்கியானம் பண்ணுறவா குலத்தாழ்வானுடைய அழகாக்கு சம்பந்தம் பற்றிடுவோமே என்று குலத்தாழ்வானுடைய வார்த்தையை எடுத்து ஐதிகம் பண்ணுறா. ஒவ்வொரு வாசகங்களையும் ஒரு முக்கியமான அம்சம் இருக்குது. மாமான் மகளேங்கிறது இங்கே அழகாக அனுபவிக்கலாம். தூமணி மாடம் கச்சே ஒன்று ஆழ்வானுடைய வார்த்தை, குலத்தாழ்வானுடைய ஒரு வார்த்தை தூமணி மாடம் கச்சேன். இது வரைக்கும் புல்லும் சிலம்பினகான் புள்ளலையன் கோயில் வெள்ளை விழிசங்கின் பேதரமம் கேட்டிலையோ பிள்ளாய் எழுந்திராய் அந்த பெண்ணை எழுப்பினான். அதுக்கடுத்தது பேய் பெண்ணே நாயக பெண் பிள்ளாய் தேசமுடையாய் அவளை எழுப்பினான். கோதுகலமுடைய பாவாய் இதில் எங்கேயாவது அவள் ஆத்தை பற்றி பேசினாடா? ஒரு குடிசையில் இருந்த சிம்பிளாக இருந்த ஏதாவது சொல்லாம இல்லையோ? ஒன்றுமே சொல்ல. இவளுக்கு மட்டும் தூமணி மாடத்து அது மட்டும் இல்லை,
சுற்றும் விளக்கரிய அவள் படுத்திருந்ததை பற்றி வர்ணிச்சாலோ, அவள் எப்படி தூங்குறான்னு வர்ணிச்சாலோ, கிருஷ்ணானுபவம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதை அப்படியெல்லாம் சொல்கிறாளேனா அதை சொன்னால் பூரத்தாழ்வான் சாதிப்பதான் ஹிதாம்சத்துக்கு ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவனுடைய திருமாளிகையை அனுசந்திக்க அமையும். என்னன்னா நல்லது வேணும், ஏதோ ஒரு புண்ணியம் பண்ணணும், ஏதாவது நல்லது இருந்தால் தேவைதானா? எத்தனையோ வம்பளப்புகளை விட்டு அதாவது நல்ல ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் பரமைகாந்தியாக இருக்கிறவனுடைய திருமாளிகையை அனுசந்திக்க அமையும் தானா. இப்போ திருமாளிகைனா பெட்ரூமில் என்ன பெட் போட்டிருக்கா, என்ன கட்டுருங்கிறது பார்க்கணுமானா அது அர்த்தம் இல்லை. வைஷ்ணவாளுடைய திருமாளிகைனா பகவதாராதனத்துக்கு தகுந்ததாக இருக்கும் அப்படின்னு அனுசந்தாரம். இது என்னத்தோட நாவல்பாக்கம் பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்துக்கு போயிருந்தோம். தெய்யாதுன்னு ஒரு கிராமம். அங்கே ராமன் சந்நிதி, ஆசிரமத்தில் இருக்கிற ஸ்ரீகாரியம் சுவாமி அங்கேயே ஆராதனை பண்ணிட்டவர். அவள் குடும்பத்தோட கோயில் அது. அங்கே வருஷத்தில் ஒரு 3 நாள் உற்சவம் பண்ணுவாள். அதற்காக கூட்டுக்குச்சா அங்கே சேவிக்க போயிருந்தேன். இன்னொருத்தரும் அவளுக்கு வேண்டியவர் வந்திருந்தார். வந்துவிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி வரும்போது நாவல்பாக்கம் வழியாக தான் அதுக்கு ஊருக்கு போவோம். திருப்பி வரிசையே நாவல்பாக்கம் தாண்டி வருவோம். அந்த நாவல்பாக்கம்னு போட்டுக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு 1/2 கிலோமீட்டரில் நாவல்பாக்கம் அக்ரஹாரம் இருக்கும், பெருமாள் சந்நிதி இருக்கும். ஐயார் சுவாமி எழுதியிருந்தார். பெரியவா மகான்கள்லாம் எழுதுக்கா, இப்போவும் எழுதுக்கா. அவர் கூட வந்தவருக்கு நாவல்பாக்கம் ஊருக்குள்ளே போய் அங்கே சந்நிதி திறந்திருக்க மாட்டா. அவருக்கு ஒரு ஆசை என்னன்னா, அங்கே யாக்கிகர் ஒருத்தர் இருந்தார், யாகம் பண்ணவர் ஒருத்தர் சுவாமி அங்கே எழுதியிருந்தார். நாங்கள் போச்சேன், அவர் இல்லை. ஆனால் அவருக்கு அவள் யாகம் பண்ணிட்டு இருந்தாலே திருமாளிகை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணுன்னு ஆசை. சரிதானே? சோமயாஜி சுவாமியோட திருமாளிகையை சேவிச்சுட்டு வருவோம் அப்படின்னாரு. உடனே அந்த சோமயாஜி சுவாமி திருமாளிகை அங்கே பிரிவா வடையப்பட்ட சுவாமியோட எழுந்தார். போய் சேவித்தோம் சுவாமியை. சேவிச்சுட்டு தண்டம் சமைச்சுட்டு வந்தோம். வதச்சேன் அந்த திருமாளிகையை பார்க்கணும்னா. அப்போ உடனே கேட்டாவா, சோமயாஜி சுவாமியோட சொந்த திருமாளிகை ஒன்று இருக்குது. அதை தவிர அவர் சில காலம் இந்த யாகம் பண்ணுறதுக்காக நிச்சயப்படி அக்னிகோத்திரம் பண்ணுறதுக்காக சௌரியப்படுத்தின்னு ஒரு ஆற்றுல இருந்தார். அவள் பந்துக்களாத்திரியே அந்த இடத்த பார்க்கலாமா, அங்கே அக்னிகோத்திர சாலையெல்லாம் கூட இருந்தது அங்கே அப்படின்னா. சரி அதை பார்க்கலான்னு சொல்லிவிட்டு அக்னிகோத்திர சாலை இருக்கிற இடத்துக்கு போனோம். அப்பாவா கொஞ்சம் ரெனோவேட் பண்ணிட்டா. ஆனால் அந்த அக்னிகோத்திரம் பண்ணுறதுக்கு 3 ஹோமங்கள், கார்கபத்தியாகி வாரஸ்தியாகி அப்படின்னு 3 ஹோமங்கள். அந்த 3 ஹோமங்கள் பண்ணக்கூடிய அந்த 3 ஹோமகுண்டம் இருக்கிற இடமும் ஏற்கனவே இருந்ததால் அந்த ரேகை தெரிஞ்சுது. அந்த ஹாலை போய் சேவிச்சுட்டு வந்தோம் நாங்கள். ஒரு ஸ்ரீவைஷ்ணவனுடைய திருமாளிகையை அனுசந்திக்க அமையும் வச்சா. இன்னொரு அதே மாதிரி அக்னிகோத்திரியோட திருமாளிகை சொல்கிறேன். திருக்குடந்தையில் அக்னிகோத்திர சுவாமின்னு பிரபலமாக இருந்தார். அந்த ஐயங்கார் வீதியில் நிறையா பேர் அக்னிகோத்திரிகள் இருந்தார். எல்லா ஆச்சாரிய புருஷாலும் அக்னிகோத்திரிகளாக இருந்தால். அக்னிகோத்திரம் பண்ணுறதுனா பெருமை கிடையாது. முதல்ல அதை ஸ்வீகாரம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு யாகம் பண்ணணும். வருஷம் சில யாகங்கள் பண்ணணும். நித்தியப்படி 2 வேளையும் ஹோமம் பண்ணணும். தங்களுக்கு ஆசோச்சம் வந்தால் கூட தீர்த்தா மாடிட்டு அக்னிகோத்திரம் மட்டும் முன்னால் எடுத்து வச்ச சுத்த திரவியத்தில் பண்ணலாம்னா சாஸ்திரங்கள் இருக்குது. நித்தியமான கர்மாங்கத்தால் சந்தியாவந்தனம் மாதிரி மந்திரத்தை வியக்தமாக உச்சரிக்காமல் பண்ணலாம். இல்லைன்னா சிஷ்யனை வச்சு ஹோமம் பண்ணலாம்னா சாஸ்திரங்கள் இருக்குது. அந்த மாதிரி அடியே என்னோட பாடசாலை படிச்சிருந்தவர் ஒருத்தரோட ஊருக்கு லீவுக்கு மார்கழி மாதம் போகிறோம். நாங்கள் கும்பகோணம் போன அன்றைக்கி வைகுண்ட ஏகாதசி. நான் அந்த கூட இருந்தவர்கிட்ட சொன்னேன், என்னோட வந்த கூட எனக்கு சீனியர் அவர், வித்யார்த்தி, அண்ணான்னு கூப்பிடுவேன். அண்ணா, நாளைக்கு வைகுண்ட ஏகாதசி 6ஆம் தினம் வைகுண்ட துவாரத்தில் சேவிக்கணும்னு. 6ஆம் தாழ்வான் சன்னிதியில் வைகுண்ட துவாரம்னு தெரிய கிடையாது. பெருமாள் சந்நிதியை தான் வைகுண்ட துவாரம்னு சேவை பண்ணி வைப்பான். அது எனக்கு தெரியாது. அவர் சொன்னார், 6ஆம் தன் சன்னிதியில் வைகுண்ட வாசல் தான் கிடையாதுடா அப்படின்னு. சுவாமி, நாளைக்கு வைகுண்ட ஏகாதசி கட்டாயம் வைகுண்ட வாசல் இருக்கும், போவோன்னு. அந்த ஊர் போனப்பதான் தான் அந்த ஊர் ஐதிஹ்யங்கள்லாம் தெரிஞ்சது, முன்னால் தெரியாது. சரிவா போவோம், இருந்தால் சேவிச்சுட்டு வருவோம்னு சொல்லி அழிச்சுன்னு போயிட்டார். அவருடைய பந்துக்கள் அங்கே ஐயங்கார் தெருவில் இருந்தான். அவர் நித்யாக்னிகோத்திரி. அங்கே உள்ளே போவச்சே வாசலில் முதல்ல காலை வீடு வாங்கிட்டான். காலை சுத்தம் பண்ணிட்டு வாயிலாம் சுத்தமாக போகணும். விடிய காத்தால் 2 மணிக்கு போட் மேல். அப்போ 2 மணிக்கு போகும் ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ். 2 மணிக்கு போய் 2:30 மணிக்கு போகிறோம். அந்த அக்னிகோத்திர சாலை ஹால்லேயே இருந்தது. பிராச்சீனமான கிரகங்கள் திருமாளிகைகள் பார்த்துருந்தேன்னா தெரியும்.
முதல்ல வாசல் 2 பக்கமும் திண்ண, அதுக்கப்புறம் வேழின்னு தேகடி இடைகழி, அதன் பிறகு பெரிய விஸ்தாரமாக ஹால் இருக்கும். அதுக்கு நடுவில் ஒரு மித்தம் இருக்கும், வெளிச்சம் வரத்துக்காக, காற்று வரத்துக்காக. சிலாங்கல மித்தத்தை சுற்றியும் தாழ்வாராக இருக்கும், சிலாங்கல ஒரு பக்கம் தாழ்வாராக இருக்கும். கும்பகோணம் சொத்தெல்லாம் பிரிஞ்சு அவன் கொஞ்சம் குறுகினான். ஆனால் மித்தம் உண்டு, தாழ்வாரம் உண்டு. ஒரு பக்கம் தாழ்வாரம், இந்த பக்கம் போகிற வர வழி இருக்கும். அந்த தாழ்வாரத்தில் ஒரு பக்க கூடத்தில் யாகசாலை, 3 அக்னிகள், அவைகளுக்கு துவாரங்கள் இருக்கணும், நிலவாசல் வச்சிருக்கணும். மரத்தில் நிலவாசல், 4 பக்கமும் யாகசாலைக்கு. அதுக்கு நடுவில் 3 கோம குண்டங்கள். இதெல்லாம் நாங்கள் தீர்த்தாமாட்டு வந்த அப்புறம் அதை சேவிக்கச்சேன். அங்கேயே ஓரத்தில் அவள் சமைத்து வச்சிருப்பாள். அதை தவிர அந்த அக்னிகளை ரட்சிக்கிறதுக்கு ஒரு 2-3 நாளைக்கு வேண்டிய அளவு அந்த மயத்தில் சாணத்தில் பண்ணக்கூடியதான அந்த விராட்டின்னு சொல்லக்கூடியது. இங்கே என்ன பேர் சொல்கிறதோ தெரியாது, இல்லைன்னா உருண்டையாக பண்ணி வச்சுருக்கிறது. ஏன்னா அந்த அந்த அக்னியை ரட்சிக்கிறதுக்கு அன்னைக்கு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருப்பாது. மறுநாள் உபயோகப்படுத்துறதுக்கு அந்த யாகசாலையை அப்பப்போ சுத்தமும் பண்ணணும். 2-3 நாளைக்கு ஒருத்தனா அதில் இருக்கக்கூடிய யாக பஸ்மா, யாகத்தோட பிரசாதம், அதெல்லாத்தையும் சுத்தம் பண்ணி இதை எடுத்து வச்சுன்னா அதுக்குன்னு 3 தனித்தனி பானை வச்சுருப்பா. இதோட கடக்கக்கூடாது. அப்படியெல்லாம் வச்சுன்னு சுத்தமாக வச்சுருந்தாவா. மனசில் இன்னைக்கு நிற்கிறது ஒரு ஸ்ரீவைஷ்ணவனுடைய திருமாளிகையை அனுசந்திக்க அவையும். வேளச்சேரியில் ஒருத்தர் எழுதியிருந்தார், எனக்கு ரொம்ப வேண்டியவர். ஐஐடியில் உத்தியோகம் பார்த்துட்டு இருந்தார். அவள் பெரியவாள்லாம் பரமைகாந்திகளாக இருந்தவா, வீராபுரம் சுவாமி. அவாத்துக்கு ஒரு சமயம் போயிருந்தேன், ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கூப்பிட்டுருந்தா, சாயங்காலம் விசாரிக்க போயிருந்தேன். அவாத்தில் இந்த காலங்களில் பரமைகாந்திகளுக்கும் நிர்பந்தம், நிறையா வேண்டியவா வருவா. எல்லாருக்கும் அடுப்பில் பண்ணி இவா திருவாராதனம் பண்ண அப்புறம் போட முடியாது. அவாத்துக்கு குழந்தைகளே உத்தியோகத்துக்கு போவா, அவளுக்கு தனியாக பண்ண வேண்டியிருக்கும். அது சில பேர் அதை கொஞ்சம் லௌகிகமாகவே இருப்பாள். ஸோ 2 திருமணப்பள்ளி, வைதிக திருமணப்பள்ளி ஒன்றும் லௌகிக திருமணப்பள்ளி. அந்த காலத்தில் கல்யாணங்களுக்கெல்லாம் பண்ணிக்கிறதுக்காக பெரிய திருமணப்பள்ளி எல்லா ராத்திரியும் இருக்கும். சாதாரண நாளில் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன திருமணப்பள்ளி இருக்கும். இந்த காலத்தில் வைதிக தெளிகைக்காக ஒரு திருமணப்பள்ளி, லௌகிக தெளிகைக்காக திருமணப்பள்ளி எல்லா தாங்கள்டையும் இருக்குது. லௌகிகால் கூட ரொம்ப பிரபுக்களாக இருக்கிறவா தாங்க எல்லாரும் பண்ணாலும் யாராவது வைதிகால் வந்தால் தங்கிக்கிறதுக்காக வசதி இருக்குது பண்ணிக்கிறான், எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது. ஆனால் சிலாங்களில் அவ்வளோ வசதி இல்லைனாலும் ஒரு மேடையாவது வச்சுட்டு வைதிகால் போனால் பண்ணிக்க சொல்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறான். எல்லாரும் பக்தியோடு இருக்கா. பக்தியில் யாருக்கும் குறைவு கிடையாது. அந்த காலத்தில் இருந்தாலும் இந்த காலத்துலேயும் பக்தி பயிர் இருக்குது. ஆனால் அமைப்புகளில் வித்தியாசம், லோக சம்பந்தத்தால். இதுக்குதான் ஸ்ரீவைஷ்ணவனுடைய திருமாளிகையை அனுசந்திக்க அமையும். இந்த காலத்துலையும் பெரிய ஃப்ளாட்டில் தான் திருவாராதனத்துக்கு பெருமாள் சந்நிதி விஸ்தாரமான ஒரு ரூம் வச்சுக்கலாம். அதில் அழகாக எல்லாரும் பெரியவாயிட்ட காலக்ஷேபம் பண்ணி பெருமாள் எழுறதுக்கு ஒன்றும், அதுக்கு கீழே ஒரு 2 பிறைகள், அதில் பாதுகைகளை எழப்பண்ணுது. பாதுகைகளுக்கு தனித்தனி பாத்திரத்தில் தீர்த்தம் வச்சுக்கிறதுக்கு அந்த ஆதாரத்துக்கு வேண்டியது, அதற்கு தனி தட்டு, இது அது சேர்றதில்லை. இதை தவிர பித்திருக்காரியத்துக்கு தர்ப்பணம் பண்ணணும்னா அந்த தட்டு இதோட வராது. இப்படியெல்லாம் சாஸ்திரங்கள் இருக்குது. பெருமாள் திருவாராதனத்திலேயே சிலது பகவானுக்கு உபயோகப்படுத்துகிற பாத்திரம்னு உண்டு, சில பாத்திரங்கள் கோஷ்டிக்கு மட்டும் உபயோகப்படுத்துகிற பாத்திரம்னு ஒன்று, சிலது உபய பாத்திரம்னு பேர். இது கிருஷ்ணமூர்த்தி மாடியனுக்கு சொன்னார். பெருமாளுக்கு தீர்த்தம் சமர்ப்பிக்கக்கூடிய அந்த வெட்டில் உத்திரணி இருக்கும். பெருமாள் ஆராதனத்துக்குன்னு 5-6 வெட்டில்கள் இருக்கும். அதை மொத்தமாக வச்சுக்கிறது, அதுக்கப்புறம் அதை சேர்த்துக்கிறது, அதுக்கு எம்பாத்தியம், ஆச்சமணியம், பாணியம், ஸ்நானியம், சுத்தோதகம், அதை தவிர பெரிய ஸ்படிகம் தீர்த்தங்கள்லாம் ஏந்திக்கிறதுக்கு. இதை தவிர கோஷ்டிக்கு சாதிக்கிறதுக்கு தனி வெட்டில் வச்சுப்பா, தனி உதிரணி வச்சுப்பா. இந்த உதிரணியும் அந்த உதிரணியும் கிடக்காது. அதில் மாத்திரையே ஆதார காலுக்கு மட்டும்தான் வித்தியாசம் தெரியும், மற்றவாளுக்கு தெரியாது. அதனால தான் யாராவது போய் கைங்கரியம் பண்ணணும், தீர்த்தம் எடுக்கணும்னா அவள் போட்டு இவாகிட்ட கொடுப்பா, இவா எடுப்பா. உபய பாத்திரங்கிறது பெருமாளுக்கும் சமர்ப்பிப்பா, பெருமாளுக்கும் உபயோகப்படுத்துவா, கோஷ்டிக்கும் உபயோகப்படுத்துவா. இந்த விநியோகம் பண்ணுற பாத்திரம் இருக்கு பாருங்க, அது அநேகமாக காமனாக இருக்கும். இதையும் அங்கே சுத்தம் பண்ணி நல்லா அங்கே வச்சுருவா. திடீர்னு அதுலேருந்து எடுத்தீங்க. இதெல்லாம் இருக்குன்னா ஒரு ஸ்ரீவைஷ்ணவனுடைய திருமாளிகையை அனுசந்திக்கவையும்னு இங்கே விசேஷமாக அனுபவிக்கிறா. ஆழ்வான் ஹிதாம்சத்துக்கு ஒரு ஸ்ரீவைஷ்ணவனுடைய ஹிதாம்சத்தை அனுசந்திக்க முடியும் என்பதை நினைவு கூறுறது வியாக்கியானங்கள் எழுதியிருக்கு. தூமணி மாடத்துக்கு வச்சு
மாமான் மகளே. அதுக்கு மேலே ஒரு கேள்வி கேட்டுண்டா. நாச்சியார் மாமான் மகளேன்னு சொல்கிறாளே, இவளுடைய மாமா பொண்ணா அதே ஊரில் இருக்கானா, இவளுக்கு ஒரு திருமாளிகை அங்குண்டோடு கேட்டான். யாருக்கு? ஆண்டாளுக்கு. இந்த பெண்ணை மாமான் மகள் கூட்டுட்டா, இட்டு ஈடு கொள்ள வேணும். இவ பார்த்துக்கு போகலாம், அவை பார்த்துக்கு வரலாம். ஆண்டாளுக்கு திருவாய்ப்பாடியில் ஒரு மாளிகை உண்டானா. ஏன் இல்லை? போகிற ஊரெல்லாம் இவளுக்கு ஒரு மாளிகை உண்டுண்ணா. எங்கன்னா மதுரையிலையும் உண்டு, திருவாய்ப்பாடிலையும் உண்டு. மதுரையில் உண்டுங்கிறத சொல்லி காண்பிச்சிருக்காள் நாச்சியா. மாட மாளிகை சூழ் மதுரை 14 நம் தெருவின் நடுவே வந்திட்டு ஓட மாமத யானை உதைத்தவன் கூடுமாயுள் நீ கூடிடு கூடதே. அழகர் வர அந்த பாசுரத்தில் இல்லையா? வள்ளல் மாடிலும் சோலை மணாளனார் அடிகொட்டிட கொள்ளுமாயில் நீ கூட்டிட்டு கூடதேன்னு ஆரம்பிக்கிறான். அதை சொல்லும்போது அழகா சொல்றா, மதுரை பதிக்கு வந்தான் கண்ணனும் பலராமனும். மாட மாளிகை சூழ் மதுரை 14. அதுக்கு மேலே எங்கள் தெருவுக்கு வந்தான்னா, நம் தெருவின் நடுவே வந்திட்டு. எதுக்கு நம்ம தெருவுக்கு வந்தான்? நம்ம ஆத்துக்கு வர்றதுக்காக வந்தான். நம்ம திருமாளிகைக்கு, நம்ம குடிசைக்கு வர்றதுக்காக வரான். தன் வீட்டை சொல்லச்சேன் குடிசைன்னு சொல்லணும், அடியேன் குடிசைன்னு சொல்லணும். எதிராளி ஆற்ற சொல்லச்சேன் தேவரி திருமாளிகை அப்படின்னு சொல்லணும் சம்பிரதாயம். எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தான், என் குடிசைக்கு வந்தானா. இவனுக்கு ஏது மதுரையில் திருமாளிகைன்னா வியாக்கியானம் பண்ணான். மாலாகாரதகம் தன்னதிரே. பாகவதத்தில், ஸ்ரீபாகவதத்தில் கண்ணன் பலராமன் மதுரைக்குள்ளே போன உடனே அக்ரூரனை தேரை கொண்டு போய் ஷெட்டில் விடும். நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போய்டும். நாங்கள் ஊரெல்லாம் பார்த்துட்டு வரோன்னு கீழே இறங்கிட்டான். இறங்கிட்டு போய் பஸாருக்கு போனா சுவாமி. நாலாம் பஸார் பஸார் தானா? அதுக்கு போனான். மதுரையில் ஒரு நாலாம் பஸார். அங்கே நிறையா மாலையெல்லாம் இருக்கிற கடை இருந்தது, சந்தனம் இருக்கிற கடை இருந்தது, வஸ்திரம் இருக்கிற கடை, அதெல்லாம் சாத்தின்டா. இந்த மாலாக்காரர் மாலை சூட்டி கம்சனுக்கு கொடுக்குறவர், பகவான்கிட்ட பக்தராக இருக்கிறவர் இருந்தார். கண்ணனையே நினச்சிட்டு இருக்கிறவர். அவர் வீட்டுக்கு பெருமாளே போனாங்க. அவருக்கு பெரிய சந்தோஷம். திடீர்னு அவனை நினச்சிட்டு இருக்கேன். ஆற்று வாசலை திறந்தா எதிரக்க கண்ணனும் பலராமனும் இருக்கிறான். அவர் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறார். பிரசாத பரமோநாதோ மமகேகம் உபாகதம். அனுகிரகமே வடிவு கொண்டவர்கள் கண்ணனும் பலராமனும். பக்தனுக்கு எதிர்பாராமல் அருள் புரியக்கூடிய மகான்கள் 2 பேரும். பிரசாத பரமோநாதோ மமகேகம் உபாகதம். அவளை சொல்லச்ச பிரசாத பரமோநாதோ மமகேகம் உபாகதம். ஏன் குடிசைக்கு வந்தா தன்யோகம், என்ன பாக்கியம். அர்த்தைஷ்யாமி இத்தியாகம் அல்யோபஜீவனான்னு ஸ்லோகம் புராணத்தில். அந்த மாதிரி இவர் சொன்னால் மாலாகாரதகம் தன்னதிரே. அவன் மாலாக்காரன் இல்லையா? பெரியாழ்வார் என்ன கைங்கரியம் பண்ணார்? மாலசாஸ்திர கைங்கரியம் பண்ணார். பெரியாழ்வாருடைய திருமகள் அவள். இவனும் அவரும் அண்ணன் தம்பி. பெரியப்பாவா சித்தப்பாவான்னா போக மாட்டாளா? இவ வீடு அதுன்னா வியாக்கியானத்தில் மாலாகாரதகம் தன்னதிரே. அழகான வியாக்கியானங்கள். உகந்தருளின திவ்ய தேசங்களிலெல்லாம் ஒரு குடியிருப்புண்டு இவளுக்கு மாலாகாரதகம் தன்னதிரே. கண்ணன் எந்தெந்த இடத்துக்கு போனாலோ அந்த இடத்துலலாம் இவளுக்கு ஒரு ஜாகம் உண்டுனா. குடியிருப்புண்டு இவளுக்கு. இவளுக்கு ஒரு இடம் இருக்கும் இல்லையா? பெரிய பிஸ்னஸ் பீப்புள்னா அங்கங்கே ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் வச்சுட்டுருப்பான் இல்லையா? கெஸ்ட் ஹவுஸில் இவாளுக்கும் ஒரு ரூம் இருக்கும், கூட ஒரு வாழ்க்கும் இல்லையா? ஒரு குடியிருப்புண்டு இவளுக்கு மாலாகாரதகம் தன்னதிரே. தூமணி மாடத்துக்கு அவ்வளோ வியாக்கியானம் பண்ணுறான். சுற்றும் விளக்கரிய தூபங்கமழ. இன்னைக்கு தூமணி மாடத்தை சுற்றும் விளக்கரியன்னா ஆசிரமத்தில் மகாலட்சுமி கோயிலில் சுற்றிக்கிற மாடத்தில் எல்லாரும் தீபம் ஏற்றி வச்சுட்டான். இங்கேயும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. எல்லா சந்நிதிகளையும் ஜனங்களுடைய பக்தி. அதாவது தூமணி மாடம்னு ஒரு ஆற்றை கொண்டு வராமல் உள்ள கொண்டு வர முடியாது. சுற்றும் விளக்கரியங்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி மாடத்தில் பெருமாள் சந்நிதியை சுற்றி நல்ல தீபங்கள். சேவை மகாலட்சுமி சந்நிதி, அவளும் தீபம், அவைகளும் தீபம். தீபங்களுக்கு நடுவில் தீபமாக மகாலட்சுமி சேவை சாதிச்சாடி. எனக்கு இங்கே லக்ஷ்மி சுப்பிரமணிய சேவை சாதிச்சு. அந்த தூபங்கமழங்கிறதுக்கு வியாக்கியானம் என்றா சீருற்று அகில் புகைன்னு.
அதுக்கு ஒரு பாசுரம் சொல்லணும், அழகான பாசுரம், 10-15 நிமிஷம் சொல்லணும். சொல்லலாமா? மணி 7:55 ஆயிடுச்சு. அதனால் சுருக்கமாக சொல்கிறேன். தேவதைகள் ரிஷிகள் எல்லாரும் உட்காண்டாலாம். என்ன பண்ணணும்னாலாம், பெருமாளுக்கு திருவாராதனத்துக்கு உபகரணங்கள்லாம் தயார் பண்ணணும்னாலாம். உடனே என்ன மாதிரினா, சுத்தமான தீர்த்தம், வசத்தியான தீர்த்தமாக பண்ணணும். அதை நல்ல வசந்த வாசனை திரவியங்களை கொண்டு நல்ல புகை, அதற்கு மேலே நல்ல உடம்பு பூச்சி, அங்கலேப்பம், சந்தனம், அதற்கு மேலே நல்ல புஷ்ப மாலைகள், இவைகள் தான் தயார் பண்ணணும். அப்படின்னா குரூப் பிரிச்சுண்டா, ஃப்ளவர் குரூப், தூபம் குரூப், சந்தனம் குரூப், தீர்த்தம் குரூப், 4 பிரிச்சுட்டா. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு லீடர், ரிஷிகள் குரூப்லேருந்து ஒரு லீடர், தேவதைகள் குரூப்லேருந்து ஒரு லீடர், அவள்லாம் சேர்ந்து எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணுறா. இதில் புஷ்பம் தொடுக்கணும்னாலாம் நிறையா புஷ்பம் கூடையா தேவலோகத்து புஷ்பங்கள்லாம் வந்திருக்கு. மஞ்சள் கலர் புஷ்பம், சிவப்பு கலர் புஷ்பம், வெள்ளை கலர் புஷ்பம், பச்சை கலர் நடுவில் அந்த இது மறுக்கொழுங்கு, தவளம் எல்லாம் இருக்குது. இவள் உடனே திருவேங்கடமுடையான் திருமேனியை நினச்சிக்கிறான். பெரிய மலை, தோடினை மேடும் நன் மார்பின் மேடும் சுடர் முடி மேடும் தாளினை மேலும் புனைந்த தன்னந்துழாயுடைய அம்மான்னு துளசிக்கு சொன்னார் ஆழ்வார். திருவேங்கடமுடையான் அந்த எல்லா இடங்களையும் சேவை சாதிக்கக்கூடிய வெரி பாப்புலர் பிக்சர் ஆர் ஃபோட்டோ. இதிலெல்லாம் பெருமாள் சாத்தின் இருக்கிற அந்த மாலைகளை அவ்வளவு அழகாக அனுபவிக்கலாம். அந்த பாசுரத்தை சொன்னால் அவன் கண் முன்னால் வருவான். தோடினை மேலும் நன் மார்பின் மேலும் சுடர் முடிமேலும் தாளினை மேலும் புடைந்த தன்னந்துழாயுடைய அம்மான், நல்ல புஷ்பங்கள் உடைய அம்மான், புஷ்ப மாலை உடைய அம்மான். அந்த பிரபைக்கு மேலே அதை தான் சாத்தியிருப்பான். பெருமாளுக்கு மட்டும் இல்லை, பிரபைக்கு மேலேயும் சாத்தியிருப்பான். ரொம்ப அழகாக இருக்கு இல்லையா? இவன் நினச்சிக்கிறாளாம், இந்த புஷ்பத்தை எடுக்கிறோம், மஞ்சள் கலர் புஷ்பம், பெருமாள் பீதாம்பரம் சாத்தின்னு இருப்பார், எல்லோ கலர் இல்லையா? இதில் எந்த இடத்துல இது வைக்கலாம், இதை மட்டும் வச்சா போதாது. உடனே ஒரு சிகப்பு, உடனே ஒரு வெள்ளை. பிரகிருதம் ஆண்டவன் ஸ்ரீமுஷ்ணாண்டவன் 2 பேரும் ஆகமங்களில் நிபுணாள், எல்லா சாஸ்திரங்களையும் நிபுணாள். அது வேற, ஆகமங்களில் விசேஷமாக நிபுணாள். பெருமாளுக்கு அலங்காரம் பண்ணுறதில் பிரியாள். விடுவின ஐஷங்கள் பெருமாளுக்கு அலங்காரம் பண்ணுறதில் பிரியம். எல்லாருக்கும் பெருமாள் அலங்காரத்தில் பிரியம். நிறையா பேர் மாலை கொண்டு வந்து தருவாள். அதெல்லாத்தையும் ஒரு அழகாக சாமத்துவான். கிருஷ்ணமூர்த்தி மாமாக்கிட்ட ஆண்டவன் வந்து சொல்லியாகும். அந்த மாலைகளுக்கு நடுவில், அது எடுப்பாக இருக்கிறதுக்கு நடுவில் ஒரு பவித்திர மாலையை சாத்துவாள். பவித்திரத்திலே கொஞ்சம் கல்பு கடல் ஒன்று வரும் இல்லையா சுவாமி, அதை ஒரு நடுவில் கொடுப்பா. அதுக்கு மேலே பவித்திர மஞ்சள் கலரில் இருக்கும். இதுக்கு நடுவில் மாலைகள். அதே மாதிரி ஸ்ரீமுஷ்ண ஆண்டவன் அந்த ஒரு அபூர்வமான புஷ்பம் வாசுதேவாச்சாரியத்தில் இருக்குது. அடியேன்னு வந்த உடனே சமர்ப்பிச்சேன். என்ன புஷ்பம் சுவாமி இது? மறந்து போயிட்டேனே பேரை. அந்த சிகப்பு கலர் புஷ்பம் ஒன்று ஹைதராபாடில் வரவழைச்சாச்சு. நிறையா கொண்டு வந்து பெருமாளுக்கு மேலே அப்படி அகலமாக அந்த சிகப்பு கலர் புஷ்பத்தை வச்சாகும், சாத்தியாகும். ஆசிரமத்தில் திருநக்ஷத்திரம்னா 1 லட்சம் ரூபா 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு மாலைகள் ஆர்டர் பண்ணி கொண்டு வந்து அந்த பெருமாளுக்கு அலங்காரம் முன்பக்கம் புஷ்ப மண்டபங்கள் எல்லாம் வைக்கிறத பார்த்தா பரமபோக்கியமாக இருக்கும். அந்த தேவதைகள் நினைக்கிறாங்க, இந்த மாலையில் இந்த புஷ்பம் பெருமாள் திருமேனியில் கைகிட்ட இருக்கும், தோள்கிட்ட இருக்கும், திருமோமண்டலத்துக்கிட்ட இருக்கும், தலைக்கு மேலே இருக்கும், திருவடிகள் கிட்ட இருக்கும்னு நினைப்பலாம். அதை நினச்ச உடனே அப்படியே கண்ட தண்ணி தாரையாக வர ஆரம்பிச்சிடுமா. கண்ட தண்ணி வந்தால் இந்த மாலை தொடுக்கச்சே அந்த பெருமாளை நினைக்கச்சே தொடுக்கிறது நின்று போயிடும். மனசு எதையோ நினச்சிருந்தா நாம் காரியத்தை பார்க்க முடியாது. பெருமாளை நினச்சிக்கச்சே அந்த தொடுக்கிறது நின்றுடுமா. கண்ட தண்ணி தாரையாக வருமா. சுதாரிச்சுன்னு திருப்பி தொடுக்கணும்னு ஆரம்பித்தா கண்ட தாரையாக வர தண்ணி எந்த புஷ்பம் எடுக்கிறதுன்னு தெரியாதான். அப்படியே பெருமாளையே தியானம் பண்ணிட்டு இருப்பாள். அந்த மாதிரி
ஒவ்வொருத்தரும் அனுபவித்து மாலை கொடுக்குறான். அதே மாதிரி தீர்த்தத்துக்கு பரிமளம் சேர்க்கணும்னா அவள் எடுத்து அதை பொடி பண்ணச்சேன் அவளுக்கு கண்டா தண்ணி தாரியாக வருது. திருமாலுக்கு தீர்த்தம் திருமஞ்சனத்துக்கு உபயோகப்படுத்துவா, அது தனியாக வைக்கணும், ஆதாதனத்துக்கு தனியாக வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றையும் எடுத்து வைக்கணும். இந்த ஏலக்காயிலேயே கொஞ்சம் தனிகைக்கு எடுத்து வைக்கணும். அது மாதிரி ஒன்றும் இல்லையா சுவாமி, கொடுக்குற ஏலக்காயில் இதுக்குன்னு நாளைக்கு இன்னொரு பாக்கெட் வாங்கிட்டு வான்னு சொல்ல முடியுமா? கொடுக்குற ஏலக்காயில் இதுக்கும் எடுத்துக்கணும், அதுக்கும் எடுத்துக்கணும். திருமஞ்சனத்துக்கும் பால் வேணும், தனிகைக்கும் பால் வேணும். க்ஷீராண்டம் பண்ணணும்னாக்க அது ஒவ்வொன்றையும் நினச்சி அனுபவித்து தீர்த்தங்கள் தயார் பண்ணுவா, வாசன திரவியங்கள் தயார் பண்ணுவா. புகைக்கு ஸ்ரீமுட்டாண்டவன் ஆசிரமத்தில் திருக்குழந்தாண்டவன் காலத்திலலாம் அந்த சன்னியாசிகள் தூபம் சமர்ப்பிக்கிறது அக்னி தொடர்றதுன்ட்டு அதெல்லாம் கிடையாது. வெறும் ஏதோ உபச்சாரத்துக்கு கொஞ்சம் தூபம் சமர்ப்பிப்பா, அவ்வளோதான். அதில் ஸ்ரீமுஷ்ணாண்டவனுக்கு ரொம்ப ஆசை, பெருமாளுக்கு வேணா தூபம் ஏற்படணும்னு. தான் சாக்காராக பண்ண முடியாதுங்கிறதுக்காக நிறையா சந்தன சுள்ளிகள் அதெல்லாம் அண்ணன் சேகரித்து வச்சாகும். அதே மாதிரி அகில் இந்த ஹைதராபாத் பிரசித்தம் சாம்பிராணிக்கு இல்லையா, இங்கேருந்து தான் ஆசிரமத்துக்கு சாம்பிராணி வரும். யார் வந்தாலும் சாம்பிராணி வாங்கிட்டு வந்தால் தான் முதல்ல பார்த்தாகும். வசதியை வாச்சா தான் முதல்ல 2-3 கட்டி வாங்கிட்டு வந்துடணும், வதச்சேன் போச்சேன்னா. அந்த மாதிரி ஹைதராபாத்னால் சாம்பிராணிக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் இல்லையா சுவாமி. அதனால தான் உங்கள் ஊரில் நிறையா பக்தியெல்லாம் வைக்கிறது, பக்தியோடு வைக்கிறா, பக்தியோடு வாழ்க்கிறா. அந்த மாதிரி அவர்கள் தேவர்கள் ரிஷிகள்லாம் தீர்த்தம் சந்தனாதிகள் புஷ்ப மாலைகள் எல்லாம் தயார் பண்ணுறானா. நான் சொல்லலை, ஆழ்வார் சொல்கிறேன், சரிகிறார் ஆழ்வார். நினைந்து நைந்து உள்கரைந்து உருகி. ஒரு காரியம் படிக்கணும்னா அது கட்டாயம் பலன் கொடுக்குங்கிற விஸ்வாசம் வேணுமா. ஒரு டாக்டர்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போனால் இந்த டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணானா நமக்கு தேவையாகுங்கிற அவங்ககிட்ட விஸ்வாசம் இருக்கணும். நம்முடைய மனோபாவத்துக்கு தகுந்தா போலே காரிய சித்தி ஏற்படும்னு ஒரு ஸ்லோகம். யாதிருஷி பாவனாயஸ்ய சித்திர் பவதி தாதிருஷி. ஆழ்வார் காண்பிக்கிற பகவத் ஆராதனத்திலே மனதை பூர்ணமாக செலுத்து. பகவதாராதனத்துக்கு அங்கமான ஒவ்வொரு செயல்களிலும் மனதை பூர்ணமாக செலுத்து. அதுதான் இந்த பாசுரத்தோட மெசேஜ். இந்த நினைத்தல், நைந்து போதல், உள்கரைதல், உருகுதல்லாம் எதோட பாவம், எதோட விகாரம்? மனசோட விகாரம். அவர்கள் மனசை பூர்ணமாக தீர்த்தத்தை தயார் பண்ணுறதுலையும் சந்தனாதி பூச்சுக்களில் தயார் பண்ணுறதுலையும் புகை தயார் பண்ணுறதுலையும் தூபம் தயார் பண்ணுறதுலையும் அதே மாதிரி மாலைகள் தயார் பண்ணுறதுலையும் அவள் செலுத்தினாங்கத்த ஆழ்வாருடைய ஒவ்வொரு பதம். நினைந்து நைந்து உள்கரைந்து உருகி. யாரு? இமையோர் பலரும் நிச்சசூரிகள் எல்லாம், தேவர்கள் எல்லாம், முனிவரும் புனைந்த கண்ணி. அவள் தொடுத்ததான மாலைன்னு அர்த்தம். நீர் தீர்த்தம், சாந்தம் பூச்சு அங்கத்தில் பூசிக்கிறது, புகையோடு தூபம் ஏந்தி வழங்கினால் இணைந்த எல்லா பொருள்களுக்கும் வித்தாய் முதலில் சிலையானே மனம் செய்ஞால துன்பெருமை மாசூனாதோ மாயோனே சீருற்றாகில் புகை தூபங்கமழ. துயிலமேல் கண்வளரும் மாமான் மகளே மணிக்கதவம் தாழ்த்திரவாய் தூமணி மாடமாகையாளே. மணிக்கதவம் தாழ்த்திரவாய் தூமணி மாடமாகையாளே. தாழ்பால் இருக்கிற இடம் தெரியல, தேசிகரே திறக்க வேணும், நீயே திறக்க வேணும் தாழ்த்திரவாய் அப்படின்னு வியாக்கியானம் பண்ண. சரியா சுவாமி? பக்கத்தில் அவள் தாயார் இருக்கா, இவன் நன்னா தூங்கிட்டு இருக்கா. கொஞ்சம் பொறுங்கோ மானாளாம். சரி, அவள் தான் தூங்கிட்டு இருக்கானா, நீ எழுப்ப மாட்டியா? மாமி இரவளை எழுப்பீரோ, நாங்கள் கூப்பிட்டுட்டே இருக்கோம், உன் மகள் தான் பூமையோ. பதில் பேச மாட்டாடா. அந்தி செவிடோ, இல்லை நாங்கள் கூப்பிடுறதே காதல விழலையா. ரெண்டும் இன்கால் ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கும் இல்லையா. கேட்டாதான் பேசுகிற ஞானம் வரும், கேட்கறது இல்லைன்னா பேசவும் முடியாது. நாங்கள் கேள்வி கேட்கறதே தெரியல, நாங்கள் கூப்பிடுறதே கேட்கலன்னா இப்படி பதில் பேசுவா. செவிடோ அனந்தலோ
அசந்து தூங்குறாளா? ஏமப்பட்டாளோ, பெருந்தியில் மந்திரப்பட்டாளோ, மயக்கமானாளா? இல்லை, நிறைய இவ தூங்கணும்னு யாராவது மந்திரம் போட்டாருண்டா? உடனே அவ தாயா சொன்னாலாம், இவ முழிக்கணும்னா பெருமாள் திருநாமங்களை சொல்லுங்கோலாம். நாச்சியார் சொன்னாலாம், ஒரு ஸ்ரீ சகசிரநாமம் போரும் அத்தனை 1000 நாமாக்கு மேலே சொல்லிட்டோலாம். என்ன நாமாக்கள் சொன்ன? பதத்வவாச்சகமான திருநாமங்களும் சௌலபியவாச்சகமான திருநாமங்களும் இவைகளுக்கு நிதானமான ஸ்ரீயப்பதித்வாதி திருநாமங்களும் மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன், அதனே மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்றென்று நாமம் பலமும் நவின்றேடோர் எம்பாவாய். மாமாயன் பதத்துவத்தை சொல்றதாம். மாதவன் ஸ்ரீயப்பதி, வைகுந்தன் வசந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவன். பதத்துவவாச்சகமான திருநாமம் சௌலபியவாச்சகமான திருநாமம் இவைகளுக்கு காரணமான ஸ்ரீயப்பதித்வ திருநாமம் லட்சுமிபதிங்கிறத சொன்னோம். ஒரு ஸ்ரீ சகசிரநாமம் போருமத்தனை நாமம் பலமும் நவின்று எழுந்து வர சொல்லணும்னு எழுப்புன்னு சொன்னா அவளை. தூமழி மாடத்து சுற்றும் விளக்கரிய தூபங்கமழத்து இளமேல் கண்பளரும் மாமான் மகளே மணிக்கதவந்தாள் திரவாய் மாமீர் அவளை எழுப்பீரோ உண்மகள் தான் உமையோ நிச்செவிடோனந்தரோ ஏமப்பெருந்தியில் மந்திரப்பட்டாளோ மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தனன் என்று நாமம் பலவும் நவின்றேலோர் எம்பாவாய். சதோகமணி நீடா சாரு கல்காரகஸ்தாஸ்தனபரணமிதாங்கீசாந்திரவாத்சல்ய சிந்துகு அழக வினீதா பிஸ்லக்பிதா கிருஷ்ணநாதா விதசுகதி கோதா விஷ்ணுச்சித்தாத்மஜானகா ஸ்ரீமத்தே விட்டு சித்தார் யமனோனந்தனகேதவே நந்தன சுந்தரியை கோதாயை நித்தியமங்கலம் ஸ்மரே வேதாந்த குருவேன் சர்வம் ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.